3D So in previous lecture, we have seen how to work out for setting out a building, okay, or any structure. एखादं स्ट्रक्चर जर बिल्ड करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सेटिंग आउट प्लॅन कसा पाहिजे, सेटिंग आउट कसं करायचं, सर्वे वर्क कसं करायचं फॉर सेटिंग आउट. अँड आफ्टर दॅट वी हॅव सीन some of the setting out procedure for culvert. Then we have seen setting out procedure of bridge, okay, and at last we have seen setting out procedure for the tunnel, okay. We will just recall this because as much as information I can share with you, I have taken the another PPT, also made another PPT. In that some different information is also included. I will just recall it some fastly because already we have covered this, okay. So setting out, it is the process of transferring the distance from the plan already prepared. ठीक आहे, एखाद्या प्लॅनवरचे ऑलरेडी एखादा प्लॅन बनवलेला असेल ते सगळे डिस्टन्सेस जमिनीवर ट्रान्सफर करणं, दिस इज सिम्पली कॉल्ड एज अ सेटिंग आउट. अँड टू द ग्राउंड बिफोर सेटिंग स्टार्टिंग कन्स्ट्रक्शन. हे कधी करतो आपण तर बिफोर स्टार्टिंग एनी कन्स्ट्रक्शन वी हॅव टू सेट आउट ऑल दीज थिंग्स, ओके. Is my voice is audible to students who are connected from home? Yes, sir. Recording in progress. So this is the basic definition of setting out. Setting out, it is the process of transferring the distances from a plan already prepared to the ground before starting any construction work. Okay. The plan as designed and prepared, it is set out on the ground in a correct position. ठीक आहे, करेक्ट पोझिशन ह्या शब्दाला खूप महत्व आहे. करेक्ट पोझिशन म्हणजे काय, तुम्ही आहे असा प्लान बसवलाय पण त्याची डायरेक्शन जर चुकली तर देर इज नो यूज ऑफ दॅट. ठीक आहे. सो जशी डायरेक्शन आहे त्याचं त्या करेक्ट पोझिशन मध्ये प्लान तुम्हाला सेट आउट करायचा असतो, ओके. The branch of surveying dealing with the setting out on the ground is known as a construction surveying. ठीक है, the branch of surveying dealing with the setting out on the ground, it is known as a construction surveying. What are those aims for this particular setting out? So understand the roles and various different types of personals available involved in the setting out process. Setting out process कोण करतं, इंजिनियर करतात का आणखी कोण करतं ते आपल्याला याच्यातून समजेल. अंडरस्टँड द एम ऑफ सेटिंग आउट, व्हाय वी डू सेटिंग आउट, ओके. देन refer to different type of plans that may be used for the setting out process. Okay, you will get the idea what type of plans are available for setting out. Then appreciate the good working practicals that should be undertaken in order to aim the setting out can be achieved. Then understand the procedure required. कशा प्रोसिजर करायचे, आधी काय करायचं मग काय करायचं, ओके. टू अंडरस्टँड द प्रोसिजर required to ensure that horizontal and vertical control requirement of the setting out operations can be met. ठीक आहे, horizontal and vertical control म्हणजे काय,
तर तुम्ही एखादा प्लान जर जमिनीवर बसवत असाल तर यू आर कंट्रोलिंग इट इन हॉरिझॉन्टल वे. ठीक आहे, यू आर कंट्रोलिंग इट इन अ हॉरिझॉन्टल वे. बट इफ यू आर सेटिंग आउट एनी प्लान with horizontal control, also if some levels are given, ठीक आहे, काही लेवल्स पण दिले असतील, then that may called as a vertical control also. Okay, that may called as a vertical control also. Then set out design point on the side by number of methods. आता वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, तर त्या आपण आपल्याला याच्यातून समजून जातील. Apply the horizontal and vertical control techniques to second stage setting out operation. Horizontal and vertical control technique in the second stage of setting out operation. Second stage म्हणजे काय, तर फर्स्ट स्टेज मध्ये यू मे मेक अ बेस प्लान, सेंटर लाइन प्लान करता. ठीक आहे, but once you make the center line plan, after that you make excavation, you do the footing मधून बाहेर आल्यानंतर at that time you have to give the plinth level. Okay, you have to give the plinth level or you have to finalize the plinth level. मग किती हाईट आहे ते प्लॅन वर लिहिलेलं असतं. मग at that time also, that is the second stage, at that time also you have to use this plan. ठीक आहे, किंवा आणखी कुठं असू शकतो, तर if suppose PCC is over and you have to mark out or give the line out plan for the your brickwork. ठीक आहे, brickworkचं line out देताना पण you make a diagonal over there and again you make the one line of bricks. ठीक आहे, म्हणजे पूर्ण लेआउट प्लॅन करता आणि मग हे करता. मग दिस इज द सेकंड स्टेज. आणखी जसं जसं पुढे जातं तसं स्टेजेस वाढत जातात आणि यू हॅव टू सेट आउट. म्हणजे तुम्हाला सेटिंग आउट सगळ्यात पहिल्यांदा सेंटर लाईन प्लॅन काढायचा आहे. Once you do the center line plan, then you may do the excavation. After excavation, footings वगैरे fill up करणार. footing झाल्यानंतर once again you have to draw a plan for the first floor. ground floor जो असेल त्याचा प्लॅन तिथं पूर्ण बसावा लागेल, कारण ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन थोडं बहुत इकडे तिकडे होऊ शकतं. ठीक आहे, तर मग फर्स्ट फ्लोअरचा किंवा ग्राउंड फ्लोअरचा जो प्लॅन आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला पूर्ण पुन्हा कॉलमची मार्किंग करून घ्यायला लागेल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर स्लॅब झाल्यानंतर, ठीक आहे, खाली समजा पुन्हा बांधकाम आला तर वर्किंग ड्रॉइंग करून तुम्हाला बांधकामाचं लेआउट द्यायला लागेल. बांधकामाचं लेआउट झाल्यानंतर आणखीन तुम्हाला कधी कधी लेआउट द्यायला लागतं, तर प्लास्टर करायच्या आधी बांधकाम करताना पण गुन्ह्या वगैरे डायगोना रूमचा हलू शकतो. तर आपण टिक्क्या देतो, म्हणजे पूर्ण रूम डायगोनली आहे का, म्हणजे पूर्ण फ्लॅटच डायगोनली आहे का ते चेक करतो. तर पुन्हा लाईन आउट करून आपण टिक्क्या देतो आणि मग प्लास्टर चालू करतो. ठीक आहे, त्याचा वळवा उचलून. इथं झालं. आणखी कुठं डायगोना करू शकतो आपण, तर एखादं बाथरूम आहे, तर बाथरूम मध्ये जेव्हा प्लास्टर झाले आता आपल्याला डॅडो लावायचे. ओके, वी हॅव टू फिक्स द डॅडो. डॅडो म्हणजे काय, तर बाथरूम वरची जी फरशी असते त्याला आपण डॅडो म्हणतो. इफ यू हॅव टू फिक्स द डॅडो ऍट दॅट टाइम ऑल्सो दॅट डॅडो शुड बी इन अ डायगोना. मग त्यावेळेस पण आपण डायगोना काढतो पुन्हा बाथरूमच्या टाईल्सला. ठीक आहे, तर अशा वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत जिथं आपल्याला कंटिन्युअसली आपल्याला लाईन आउट करावं लागतं. ठीक आहे, पण जर आपलं पहिलंच लाईन आउट चुकलं सेंटर लाईन, तर आपलं पुढचं सगळं काम चुकत जाणार. सो प्रिसिजन गेट इन्क्रीजिंग वन्स यू गो अहेड अँड अहेड. ठीक आहे, म्हणजे आधी समजा 5-10 mm इकडे तिकडे चालतंय कशात, तुमच्या पहिल्या एक्सकॅव्हेशन मध्ये 1-2 इंच इकडे तिकडे, पण नंतर जेव्हा तुम्ही भरत असता तेव्हा ते अॅक्युरेटली करायला लागतं. जेव्हा तुम्ही टाईल लावत असता तेव्हा तुम्ही यू शुड बी विथ अ 0 एरर. ओके, सो apply the horizontal and vertical control technique to second stage of setting out operation. आता ते बाथरूमच्या टाईलला जसं आपण सेटिंग आउट देतो, तसं बाथरूम मध्ये जसे नळ वगैरे असतात सगळे, आपले गिझरचा पॉइंट, गरम पाणी गार पाणी मिक्सर असतो, समजा शॉवरचा पॉइंट आहे, कमोडचा पॉइंट आहे, स्पाउट आहे एखादा, हेल्थ फॉसेट आहे, व्हॉट एव्हर ऑल दोज पॉइंट्स. तर हे सगळे पुन्हा ड्रेनेज साठी, म्हणजे त्याचे पाणी कुठून नाणी ट्रॅप वगैरे टाकलंय, तर ते प्रत्येकाची हाईट ठरलेली असते की बाबा बेसिन आहे ते 840 mm ला स्टँडर्ड हाईट आहे, कमोडची स्टँडर्ड हाईट काय तर 450, नळाची स्टँडर्ड हाईट काय तर 900 mm. ठीक आहे, हेल्थ फॉसेट जर अडकवायचं असेल तर स्टँडर्ड हाईट किती 450 mm. अशा स्टँडर्ड हाईट आपल्या ठरलेल्या आहेत. हे का आहेत, तर ते बरेच कॅल्क्युलेशन करून हे केले की दीज आर द युजर फ्रेंडली हाईट्स. त्या हाईट्स ह्या लोकांना व्यवस्थित वाटतात. जर तुम्ही बघा कमोडची हाईट जर 450 इंच दिली 18 इंच, ती जर त्यापेक्षा जास्त ठेवली तर तुमचा पाय वर राहील, दॅट विल बी अनकम्फर्टेबल. मग त्याच्यासाठी स्टँडर्ड सगळ्या हाईट ठरवून दिले, तर त्या हाईटनुसारच आपण सगळ्या गोष्टी करतो. मग हे व्हर्टिकल कंट्रोल मध्ये पण आपण त्या हाईट देतो ना सगळ्या, की इथंच नळ आला पाहिजे, तिथंच नळ आला पाहिजे, ऑल दिस थिंग. तर त्यावेळेस पण आपल्याला सेटिंग आउट करायला लागतं. देन अप्रिशिएट द ऍप्लिकेशन ऑफ द लेझर इन्स्ट्रुमेंट इन द सर्वेइंग अँड सेटिंग आउट. ओके,
Yes. Now control for the setting out बघा. The setting out of the work is required in the following two controls, horizontal आणि vertical control मध्ये. Okay. Horizontal control मध्ये काय, it consists of the establishing reference mark of the known plan, then position from which horizontal distances are measured for setting out. म्हणजे एक झिरो रेफरन्स पॉइंट दिला असतो, तिथून सगळ्या कॉलमचे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिसला डिस्टन्सेस दिलेले असतात. ठीक आहे, तर त्याचा रेफरन्स घेऊन आपण हॉरिझॉन्टल कंट्रोल करतो. The control points are generally used to establish the baseline near to the one face of the structure. एक कुठला तरी कोपरा पकडून आपण दोन्ही साइडला जातो. Okay. The setting out is done by taking measurement from the baseline. Baseline एक कुठली तरी दिली, तिथून सगळे मेजरमेंट घ्यायला चालू करतो. Horizontal control can be achieved by establishing a reference grid. Grid म्हणजे मी तुम्हाला सांगितले बघा, असे समोरासमोर खेळे मारायचे ना, ग्रीड तयार करायचे. ग्रीड तयार करायचे. The grid which is used for the actual setting of the silent work is shown over here. ठीक आहे, अशी ग्रीड आपण तयार करतो. The primary control points may be triangular stations. The secondary control reference are the primary control stations. ठीक आहे, हे एक प्लान दिलाय. ठीक आहे, याच्यात तुम्हाला प्लान वगैरे करायची काही गरज नाही. ठीक आहे, हे रेफरन्स पॉइंट आहेत सगळे. हे रेफरन्स पॉइंट करून दुसरं घेतलंय, पण 90 हे हा खूप किचकट प्लान आहे. ठीक आहे, एवढा किचकट प्लान नसतो आपल्याला. सरळ सरळ दोन कॉर्नर घ्यायचे, तिथून 0 पासून मार्किंग दिलेले असतात. ठीक आहे. नाउ वर्टिकल कंट्रोल. व्हॉट इज द वर्टिकल कंट्रोल? It consists of establishment of the reference mark is known in a known elevation relative to the some specified datum. म्हणजे जसं मी तुम्हाला बाथरूम मध्ये म्हणालो की कमोड मध्ये 450 mm is the top of the commode, or कमोड मध्ये 900 mm, ओके, दॅट इज 90 सेंटीमीटर इज द हाईट ऑफ द स्पाउट, नळाची हाईट, किंवा 840 or 850 इज द हाईट ऑफ द बेसिन. ओके, मग हे आपण कुठला तरी रेफरन्स आहे, त्या बाथरूमची जी फरशी आहे त्याच्या रेफरन्स पासून हाईट दिलेली आहे. ठीक आहे, किंवा शॉवरची हाईट 2 मीटर 200. तर ह्या ज्या हाईट्स दिलेल्या आहेत ह्या वर्टिकल कंट्रोल मध्ये, मग हा वर्टिकल कंट्रोल झाला. ओके, इट कन्सिस्ट ऑफ द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द रेफरन्स मार्क ऑफ द नोन इलिव्हेशन रिलेटिव्ह टू सम स्पेसिफाईड डेटम. स्पेसिफाईड डेटम म्हणजे आपलं बाथरूमची फरशी एक आपण रेफरन्स मारतोय, दॅट इज कॉल्ड द स्पेसिफाईड डेटम. तिथून पासले आपल्या हाईट दिली आहे. ठीक आहे. All the levels at the site are normally reduced to the nearby benchmark, usually as a master benchmark. मास्टर बेंचमार्क, मग एक फ्लॅटची कुठली तरी लेवल आपण बेंचमार्क मारतो आणि त्याच्यानुसार सगळं करतो. बाथरूम मध्ये जनरली फरशी तिथं असते, कारण ती नॉर्मली लेवल मध्ये जरी असली, म्हणजे थोडीशी स्लोप मध्ये असली, तर एक कुठला तरी कोपरा आपण रेफरन्स घेऊ शकतो. ओके, दिस मास्टर बेंचमार्क इज यूज टू एस्टॅब्लिश द नंबर ऑफ टेम्पररी बेंचमार्क, आणि त्याचा रेफरन्स आपण सगळीकडे घेतो. जर तुम्हाला फरशी जर बसवायची असेल तर त्याची प्रोसिजर काय आहे? सगळ्यात आधी समजा एखादा फ्लॅट आहे, ठीक आहे, प्लास्टर झालंय सगळं, खाली स्लॅब दिसतोय तुम्हाला, आता तुम्हाला फरशी लावायची. प्रोसिजर काय आहे? तर फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट मेसन, टाईल मेसन, व्हॉट यू डू, ही मेक द लेवल मार्किंग. लेवल ट्यूब मी काय करतो, चारही कोपऱ्यात अशी दोरी मारून घेतो, चारही कोपऱ्यात सगळीकडनं दोरी मारून घेतो लेवल मध्ये. लेवल ट्यूब असते, लेवल ट्यूब माहितीये का, त्यात पाणी ओततात, लेवल ट्यूबने पाणी ओततात, आणि ट्यूब अशी म्हणजे साडी पाईपच असते छोटी ट्रान्सपरंट. ठीक आहे, ती दोन्ही साईडला धरायची. मग पाणी बाय डिफॉल्ट तुम्ही एफएम मध्ये बघितलं असेल की पाणी एका लेवलच राहतं. मग इकडे मार्क करायचं, इकडे मार्क करायचं, आणि अशी दोरी मारायची. अशी प्रत्येक भिंतीवर दोरी मारतात. तसं पूर्ण फ्लॅट मध्ये जेवढे फ्लॅट आहेत त्या सगळ्यामध्ये दोरी मारतात, आणि त्याच्यानंतर तिथून एक डिस्टन्स बघतात की बाबा 24 इंच 24 इंच 24 इंच असं फरशी एका लेवल मध्ये लावतात. मग तो जो ती जी दोरी मारली दॅट इज कॉल्ड एज अ बेंचमार्क त्या पर्टिक्युलर फ्लॅटसाठी. ठीक आहे, म्हणजे काम करायच्या आधी आपण डायरेक्टली फरशी लावायला चालू नाही करत, आधी रेफरन्स लाईन मारून घेतो लेवल मध्ये. आता सेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग वी हॅव सीन इन द प्रिव्हियस लेक्चर ऑल्सो. बघूया थोडं फास्ट मध्ये थोडं. द फाउंडेशन प्लॅन ऑफ अ बिल्डिंग इज युजली सप्लाइड और इट कॅन बी प्रिपेअर्ड from some given wall plan or building and size of foundation of all the different walls. Setting out of the building involves the transfer of the foundation plan from proper into the actual size. म्हणजे सेटिंग आउट मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय, तर फाउंडेशन प्लान जो आहे तो आपल्याला जमिनीवर ते बसवायचा आहे. The object of setting out building is to provide the builder with a clearly defined outlines of the excavation. आणि हे ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग आउट म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सेंटर लाईन प्लान कशासाठी करतो, तर त्या खोदणाऱ्या माणसांना माहित पाहिजे ना की कुठं खोदायचं, नाही तर कॉलम येते आणि खोदलंय इकडे, मग काम डबल होणार ना. तर त्याच्यासाठी आपण सगळ्यात पहिलं
सेटिंग आउट प्लान काढतो. ठीक आहे. मग कोणत्या कोणत्या गोष्टी लागतात एक्सकॅव्हेशन करायला, तर वी रिक्वायर ऍटलीस्ट 30 मीटर स्टेप और 50 मीटर स्टेप. ओके. देन 2 मेटॅलिक टेप. ठीक आहे. मेटॅलिक टेप कशासाठी पाहिजेत? 15 मीटरचे 30 मीटरचे मेटॅलिक टेप म्हणजे ते कमरेला अडकवले असतील छोटे 5 मीटरचे वगैरे 5-10 मीटर, तसे ते छोट्या छोट्या अंतराला ते बरे पडतात. ठीक आहे. देन लॉंग कॉर्ड, त्याच्यानंतर प्लम बॉब, देन स्टॅक और पेग्स, नेल्स आणि हॅमर. ठीक आहे. वळंबा वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात. So it is a liter of use to set up stakes at an exact position of each of the corners of the building as they would be dug out while excavation. आता तुम्हाला सांगितलं की रेफरन्सचा जो पॉइंट आहे तो 1-2 मीटर आपण बाहेर घेतो का, तर जो ऍक्च्युली आपल्या एखाद्या बिल्डिंगचा कॉर्नर आहे आणि तिथं जर आपण एखादा पेग किंवा रेफरन्स मार्क हे केला तर खोदताना तो निघून जाईल, म्हणून इकडून 2 मीटर इकडून 2 मीटर बाहेर मारायचं आणि तिथून पुन्हा रेफरन्स आपल्याला माहिती इथून आत आपलं 2 मीटर आहे. जर त्याच लोकेशनला जर मारलं तर ते खोदून जाऊ शकतं. ओके. So a liter of use set up the pegs or the stake at the exact position of each of the corner of the building as they would be dug out. खोदून निघू शकतात while excavation the foundation. So therefore it is advisable to first set out the reference triangle either outside of the limit. ठीक आहे. 2-2 मीटर आपण त्या लाईन मार्क करतो आणि देन वी वर्कआउट. ठीक आहे. मग सेटिंग आउटच्या 2 मेथड आहे. सेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग बाय circumscribing rectangle आणि सेटिंग आउट द बिल्डिंग बाय सेंटर लाईन रेक्टँगल. ठीक आहे. ही मेथड आपण बघितली मागच्या वेळेस. जस्ट you can refer this diagram. Just a minute. आता या डायग्राम मध्ये बघा, इन दिस मेथड रेक्टँगल इज फॉर्म बाय सेंट्रल लाईन ऑफ द आउटर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग. ठीक आहे. आपण इथं काय केले, असे रेक्टँगल फॉर्म्स केलेत. हे 90 डिग्री मध्ये 3, 4 आणि हे 5 असले की 90 डिग्री आहे. ठीक आहे. मग ही आपली बिल्डिंग आहे समजा. ठीक आहे. तर ह्याच्या कॉर्नरला आपण रेक्टँगल फॉर्म केले. आता प्रोसिजर बघा काय, द रेफरन्स रेक्टँगल फॉर्मड the reference rectangle formed by center line of the outer walls of the building. असे रेफरन्स लाईन मार्क करून घेतल्या. ठीक आहे. अशा रेफरन्स लाईन मार्क करून घेतल्या. आता ही जी रेफरन्स डॉटेड लाईन आहे ना, त्या डॉटेड लाईन पासून आपल्याला माहिती आहे की 2 मीटरवर आपली आउटरची बाउंड्री आहे. इथून 2 मीटरची आउटरची बाउंड्री आहे. ठीक आहे. इथून पण 2 मीटर आहे, इथून पण 2 मीटर आहे. तर ह्याच्या रेफरन्सने आपण पॉइंट टाकतो. ठीक आहे. मग एकदा तुम्हाला ही आउटरची बाउंड्री मिळाली, त्याच्यानंतर तुम्हाला बिल्डिंगची जी वॉलची थिकनेस आहे ती तुम्हाला काहीतरी माहिती आहे. मग इथून तुम्ही एवढी थिकनेस आत टाकणार. ठीक आहे. आणि यू विल वर्कआउट. ठीक आहे. ही पहिली मेथड आहे ही. ठीक आहे. त्यानंतर सेंटर लाईन मेथड काय, तर सेंटर लाईन मेथड मध्ये बघा कसं आहे, जी मी तुम्हाला आधी सांगितली, इथं नाही डायग्राम, चुकूनची डायग्राम. सेंटर लाईन मेथड मध्ये काय, तर तुम्हाला 0 पासूनच रेफरन्सेस दिलेले असतात आणि तिथून मग तुम्ही सगळ्या कॉलमचे वगैरे सेंटर दिले असतात, त्याच्या बाहेर बाहेर तुम्ही काम करायचं. ठीक आहे. दॅट इज द सेंटर लाईन मेथड. सेटिंग आउट ऑफ द कल्वर्ट हे आपण पाहिले मागच्या लेक्चरला. ठीक आहे. आणखी जास्त इन्फॉर्मेशन पाहिजे त्या पीपीटी मध्ये थोडी दिली व्यवस्थित. ठीक आहे. सेटिंग आउट ऑफ द ब्रिज हे पण आपण लास्ट लेक्चरला पाहिले. लोकेशन ऑफ द फिल्ड्स आणि टनेल पण पाहिले. ठीक आहे. टनेलचं हे तुम्हाला सांगितलेलं बघा, हा शाफ्ट आहे आणि शाफ्ट मध्ये वायर्सनी लंबॉप सोडला आणि मग आपण पुढे वर्कआउट करतो. ठीक आहे. बेंचमार्क कसा ट्रान्सफर केला ते पण तुम्हाला सांगितलं. ठीक आहे. तुम्हाला जर आणखी इन्फॉर्मेशन पाहिजे तर ह्याच्यामध्ये थोडीशी दिलेली आहे व्यवस्थित.
Now we will go for the ब्रिज सर्वेचं सेपरेट काय असेल तर ह्याच्यामध्ये आणखी थोडी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली आहे. ब्रिजचे थोडंसं तुम्हाला वाटलं असेल एवढं नाहीये तुम्हाला ऍक्च्युली ब्रिजचा लाईन आउट कसं असतं ते आहे. पण इफ यू वॉन्ट आय विल जस्ट रिकॉल इट फास्ट वे. ओके, माहित असं तुम्हाला फक्त लाईन आउटच आहे ब्रिजचं. ब्रिजची इन्फॉर्मेशन नेमिंग माहित पाहिजे असेल बघूया आपण. ब्रिज सर्वे आपण का करतो, ठीक आहे. व्हाय वी डू द ब्रिज सर्वे. ओके, तर ब्रिज सर्वे आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सिलेबसला फक्त लाईन आउट आहे, पण दिस इज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. जास्त डोक्यात घेऊ नका, टेन्शन आलं तर फक्त ऐकून सोडून द्या, ठीक आहे. तर ब्रिज सर्वेइंग इट इज नेसेसरी टू लोकेट अ साइट टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिझाइन अँड फर्निश द लाईन्स अँड द ग्रेड्स ऑफ द कन्स्ट्रक्शन. आपल्याला त्या ब्रिजची जी लाईन आहे, कुठल्या सेंटर लाईन आहे त्याची ग्रेड म्हणजे स्लेप, त्याला त्या ब्रिजला मे बी स्लोप जर असेल तर तो ग्रेड काय आहे आणि त्याची डिझाईन काय हे आपण बसवतो. त्याच्यासाठी आपल्याला सर्वे करायला लागतो एकदा प्रॉपर. रिकॉनियन सर्वे इज मेड इट ऑल द पॉसिबल साइट्स. रिकॉनियन सर्वे म्हणजे काय, कुठलीही गोष्ट चालू करायच्या आधी जो पहिल्या टाइम आपण जाऊन एक साइटचा ओव्हरव्ह्यू घेऊन येतो ना, त्याला आपण रिकॉनियन सर्वे म्हणतो, ठीक आहे. तर रिकॉनियन सर्वे इज मेड ऍट द ऑल द पॉसिबल साइट. मग तो जो ब्रिज जिथं करायचा आहे ना त्या साइटवर जाऊन आपण त्या म्हणजे नदीच्या त्या एंडला ह्या एंडला दोन्हीकडे आपण जाऊन सर्वे करून येणार. ओके, प्रिलिमिनरी सर्वे इज मेड. रिकॉनियन सर्वे नंतर आपल्याला प्रिलिमिनरी सर्वे करायला लागतो. प्रिलिमिनरी सर्वे इज मेड at the base site to establish the horizontal and vertical control and to obtain the information from the bridge design and the construction and the planning. रिकॉनियन्स मध्ये मे बी आपण असं पण करू शकतो की एखादी नदी आहे तर ह्या गावापाशी करूया ब्रिज का थोडं पुढं करूया का आणखी पुढं करूया, म्हणजे तिथं हे बघितलं जातं की तिथं नदीचा फ्लो किती आहे किंवा पात्र किती मोठं आहे किंवा तिथलं फाउंडेशन कसं आहे अवेलेबल, तर आपण ब्रिज करू शकतो का, हे रिकॉनियन सर्वे मध्ये केलं. पण प्रिलिमिनरी सर्वे मध्ये काय करतो आपण, ज्या 4 साईड बघितलेल्या की नक्की कुठं ब्रिज करायचं, त्यातली बेस्ट पॉसिबल साईट कोणती आहे की जिथं आपल्याला कमीत कमी खर्चामध्ये ब्रिज तयार होईल आणि डिझाईन पण आपलं कॉम्प्लिकेटेड होणार नाही, म्हणजे फाउंडेशन वगैरे तिथलं चांगलं अवेलेबल आहे, ठीक आहे. तर प्रिलिमिनरी सर्वे मध्ये आपण या गोष्टी करतो. देन वी लोकेट लोकेशन सर्वे. आपण लोकेशन सर्वे करतो म्हणजे फायनलाइज करतो त्यातली एक साईड 4 मध्ये. लोकेशन सर्वे इज मेड टू ले आउट द ब्रिज अकॉर्डिंग टू द ब्रिज प्लान, ठीक आहे. जो का प्लान आपण बनवलाय त्याच्यानुसार लोकेशन सर्वे करतो. अँड ड्युरिंग द ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन, आता एकदा लोकेशन फायनल झालं देन वी स्टार्ट फॉर द ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन. ड्युरिंग द ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन द सर्वेअर एस्टॅब्लिश्ड एनी ऍडिशनल लाईन्स अँड ग्रेड्स रिक्वायर्ड बाय द कन्स्ट्रक्शन फोरमॅन, ठीक आहे. मग ऍक्च्युअली काम चालू असताना आपल्याला प्रॉपर लाईन आउट वगैरे सगळ्या गोष्टी सेंटर लाईन वगैरे द्यायला लागतात. द ॲक्युरेसी ऑफ द मेजरमेंट अँड नंबर and the number and the type of the survey markers may vary with the degree of precision and demand of the type of the construction. आता तुम्ही सर्वे करताना किती ॲक्युरेटली, म्हणजे 5-5 फुटाला तुम्ही पॉईंट देणार आहे सेंटरचे, 10-10 फुटाला देणार आहे, 15-15 फुटाला, हे अगेन कशावर डिपेंड करतं, तर ॲक्युरेसी किती पाहिजे तुम्हाला. जेवढं तुम्ही डीप सर्वे कराल तेवढं तुमची ॲक्युरेसी जास्त असणार, जेवढं तुम्ही लांब लांब पॉईंट घेताल तेवढी तुमची ॲक्युरेसी कमी असेल. मग हा सर्वे कशावर डिपेंड करतो, तर तुम्हाला कशा टाईपची ॲक्युरेसी पाहिजे त्याच्यावर डिपेंड करतं, ठीक आहे. The variations may range from the hand level and sketch board with the tactical bridge to practice the measurement from the prefabricated steel bridge. ब्रिज जसं जसं वेगवेगळ्या टाईपचे असेल त्या त्या टाईपनुसार आपले सर्वे वेगवेगळे असतात, ठीक आहे. रिकॉनियन सर्वे मध्ये आपण काय करतो, टेंटेटिव्ह साईट फाइंड करतो. त्यानंतर दोन्ही साईडचे टेक्निकल काय स्पेसिफिकेशन आहेत त्या बघतो, बसू शकतात का, टेक्निकल रिक्वायरमेंट काय आहेत त्या बसू शकतात का बघतो. म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी रिकॉनियन सर्वे म्हणजे जस्ट साईट ओव्हरव्ह्यू घेतला आपण, ठीक आहे. टेक्निकल रिक्वायरमेंट टू फिक्स द एक्झॅक्ट लोकेशन may sometimes eliminate the sites that are technically acceptable for the permanent construction. Technical consideration govern the bridge location. कधी कधी असं पण होतं की आपल्याला वाटतं की यार इथं ब्रिज केलं तर योग्य आहे, पण तिथं टेक्निकली फिजिबल नसती जागा, म्हणजे तिथं पाण्याचा फ्लो इतका फास्ट असतो की मे बी तिथलं फाउंडेशन होऊन जाईल, मग आपल्याला ते साईट सोडून द्यावे लागतात, ठीक आहे. हे कधी कळतं आपल्याला, तर रिकॉनियन सर्वे मध्ये. रिकॉनियन सर्वे नंतर आपल्याला 4-5 साईट आयडेंटिफाय करणार आपण आणि त्याच्यातनं मग इलिमिनेट करणार एक एक साईट, ठीक आहे.
ऍक्सेस रोड्स वगैरे बघतो तिकडे जाणारे वगैरे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण ब्रिज लेंथ डिफाईन करतो. आता समजा एक ब्रिज बनवायसाठी आपण 4 साईट लोकेट केल्या आहेत, तर त्या चारही साईटला नदीची जी रीच आहे ती कमी जास्त असू शकते. तर जिथं मिनिमम लेंथ असेल तो आपण पकडणार का, तर ब्रिजची कॉस्ट कमी होते. ठीक आहे. तर ब्रिज लेंथ पण आपण कन्सिडर करणार. त्यानंतर बँक्स म्हणजे ती जी नदी आहे जिथं आपल्याला ब्रिज येणार आहे तिथली तिथला जो पोर्शन आहे दॅट शुड नॉट बी सच अ वे. जस्ट अ मिनिट. सपोज ही नदी आहे, तर आपण ब्रिज करताना शक्यतो काय करतो, ब्रिज बांधायचा आहे तर शक्यतो जिथं टर्न आहे तिथं आपण ब्रिज नाही करणार. म्हणजे इथं आपण ब्रिज नाही करणार. इथं जर ब्रिज केला, ठीक आहे, म्हणजे इकडून असा रोड आहे इकडं, तर ह्या टर्नमुळं तुम्हाला माहिती आहे की नदी इकडून प्रवाहात असल्यामुळे नदीचा जो फ्लो आहे ते तिकडं तिकडं जातो आणि इथल्या साईडला वाळू साठत जाते आणि नदी थोडी थोडी तिकडे शिफ्ट होते. त्याला मेंढरिंग म्हणतात. तुम्हाला थर्ड इयरला गेलो कळेल. ठीक आहे. म्हणजे नदी आहे ना थोडी इकडे 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 शिफ्ट होत जात असते आणि इकडच्या साईडला डिपॉझिशन होत राहतं, कारण त्यात वाळू असते ना. वाळू ह्या साईडला साठली जाते आणि नदी तिकडे तिकडे शिफ्ट होते. मग काय होतं, काही दिवसांनी म्हणजे 50 एक वर्षांनी मे बी असं होऊ शकतं की तुमचा कॅनल इथे आहे, नदीची पोझिशन अशी झालेली असेल वरून. ठीक आहे. म्हणून ऍट द टर्न वी शुड नॉट टेक द साईट फॉर द रिव्हर. मग हा तर विषय संपला. मग आणखी आपण बघणार दुसरं कुठे तर इथं पॉसिबल आहे का ब्रिज करणं. तर ठीक आहे, चला इथं होऊ शकतो का, तर इथं एवढा मोठा रीच अवेलेबल आहे की इथून ते इथपर्यंत स्ट्रेट रीच आहे. म्हणजे पाण्याचा फ्लो वगैरे चेंज व्हायची काय प्रॉब्लेम नाही. पण मे बी जर इथली जमीन फाउंडेशन सस्टेन करण्यासाठी नसेल तर इथं सगळे टेक्निकल गोष्टी असून पण आपल्याला ही गोष्ट सोडून द्यावी लागेल. ठीक आहे. मग अशा आपण बेस्ट पॉसिबल कुठं रूट सापडतोय ते बघतो आणि वी फायनलाइज द लोकेशन. ठीक आहे. ठीक आहे. मग बँक्स, या केसमध्ये बँक्स कुठं आलं, तर फर्स्ट केस मी तुम्हाला सांगितली की जर नदी वळत असेल तर एका साईडला डिपॉझिशन होतं आणि एका साईडला इरोडिंग चालू असतं. म्हणजे असं बघा, नदी अशी वळते तर पाणी पण असं वळतंय, तर ह्या साईडला जे ते वाळू आले ती साठणार ना आणि इकडं असं ढकलतंय, त्यामुळे इकडचं जे खोदून काढलं जाणार त्यामुळे असं पुढं पुढं सरकत जाते. त्याला मेंढरिंग म्हणतो. ठीक आहे. मग बँक्स वगैरे कशा आहेत, बँक म्हणजे कड, नदीचा कडचा भाग. ठीक आहे. तो कसा आहे ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतात. मग कधी कधी असं पण होतं की कधी कधी आपल्याला नाही बाबा आपल्याला इथंच ब्रिज करावा लागतो, म्हणजे वी डोंट हॅव एनी ऑप्शन. ठीक आहे. मग काय करतो आपण त्या केसमध्ये, की आता मी काय सांगितलं तुम्हाला की पाणी जे आहे ना, पाणी असं बाहेर पडते असं मी सांगितलं आहे ना, आतल्या साईडने असं बाहेर पडते सांगितलं. मग इथं काय करतात, इथे एक स्ट्रक्चर उभा करतात, असं डाईक्स म्हणतो आपण त्याला, असं नदीच्या इकडं आधी. मग काय होतं, हे जे पाणी आहे थोडस मोठं दाखवायचा प्रयत्न करतो मी. हे पाणी असं यायला लागले बरं का, हा फ्लो आहे. मग इथे एक स्ट्रक्चर करतात असं, त्याला आपण डाईक्स म्हणतो. ठीक आहे. मग हे डाईक्स मुळे काय होतं, ही जी पाणी आले ना इथं, इथं चटतं आणि इकडं वळतं पुन्हा असं. कळालं, म्हणजे तिकडं न होता. मग असे आपण काहीतरी कन्स्ट्रक्शन नवीन नवीन करतो की त्या पूलला हॅम्पर होऊ नये म्हणून, जर आपल्याला तिथंच पूल करावं लागत असेल तर. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला थर्ड इयरला आहेत. ठीक आहे. जस्ट तुम्हाला माहित असं सांगितलं. ठीक आहे. मग डायक्स वगैरे आपण कन्स्ट्रक्शन करतो. देन कॅरेक्टर ऑफ द फ्लो. आता तो नदीचा जो फ्लो आहे तो कसा आहे, म्हणजे खूप स्पीडी पाणी येतं. म्हणजे जर डोंगराळ भाग असेल तर स्पीडी पाणी येणार. ठीक आहे. जर आपल्यासारख्या इकडे असेल तर काय पाण्याचा एवढा फ्लोचा काय विषय नाही. पण तिकडच्या साईडला जर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून तुम्हाला त्या पिलर कसे बांधले पाहिजेत काय, ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतात डिझाईन करताना. देन कॅरेक्टर ऑफ द रिव्हर बॉटम. आता नदी आहे, ती नदी कुठल्या एरियातनं फ्लो होते, म्हणजे आपला जो पेरिनल एरिया आहे, म्हणजे इथं गाळ वाहत 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 पुढे येतो. मग काही दिवसांनी मे बी तिथं गाळ साठून साठून तो चॅनल कमी होऊन पुन्हा तुमच्या ब्रिजची हाईट कमी होऊ शकते मे बी. मग ते कन्सिडर करावं लागतं. किंवा एखादा हा एरिया डोंगराळ एरिया आहे जिथून फास्ट पाणी येतं एकदम, तर त्या फास्ट पाणी येण्यामुळे कंटिन्युअसली इरोड होत असेल, जमीन इरोजन होत असेल, तर जमिनीचं इरोजन होऊन होऊन तुमचं जे फाउंडेशन आहे ते मे बी उघडं होऊ शकतं फाउंडेशन, आणि ब्रिज कोलॅप्स होऊ शकतो. तर मग त्या केसमध्ये आपल्याला ती जी फाउंडेशन आहे त्याची हाईट खूप जास्ती ठेवावी लागतं, खाली न्यायला लागतं.
ठीक आहे. मग कॅरेक्टर ऑफ द रिव्हर बॉटम म्हणजे रिव्हरचा जो बॉटम आहे तो कसा आहे तो आपल्याला कन्सिडर करायला लागतो ड्युरिंग द डिझाईन. ठीक आहे. देन प्रोफाईल. प्रोफाईल म्हणजे नदीचा प्रोफाईल म्हणजे ह्याचा ब्रिजचा प्रोफाईल कशा टाईपचा ब्रिज करायचा आहे. देन मटेरियल कसे लोकली अवेलेबल आहेत. टिंबर म्हणजे म्हणजे दगडाचा पण असू शकतो ब्रिज, लाकडी म्हणजे तुम्ही बघता की जे गडचिरोली वगैरे एरिया आहे तिथं जर ब्रिज करायचं असेल तर असे रिसोर्सेस अवेलेबल नाहीत. कॉन्क्रीटचा ब्रिज करण्यासारखे रिसोर्सेस अवेलेबल नाहीत आणि तिथे जे ब्रिज आहेत त्यांचा तेवढा हेवी यूज पण नाही. मोठ्या मोठ्या गाड्या वगैरे नाहीत. जे रुरल एरिया वगैरे आहे तिथं मग तिथं त्यांनी कशापासून ब्रिज करतात तर झाडाच्या ओंडके वगैरे आपण लोकली ब्रिज करतात. मग ते डिझाईन त्याच्यावर डिपेंड करतं. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर आलं आपलं सर्वे. जेव्हा आपण काम चालू करतो तेव्हा सर्वे करायला कुठले कुठले इक्विपमेंट लागतात तर टोटल स्टेशन लागणार, ॲटो लेवल लागणार, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर लागणार, फ्लॉपी डिस्क मेमरी हे करण्यासाठी, प्रिंटर कशासाठी लागणार तर तुमचं ऑफिसच तुम्ही एस्टॅब्लिश करणार ना. काही बिल वगैरे काढायचं आहे किंवा डिझाईन करायचं आहे. कॅल्क्युलेटर, व्होल्ट मीटर, बॅरोमीटर. व्होल्ट मीटर हे इलेक्ट्रिकलच्या रिलेटेड, बॅरोमीटर म्हणजे प्रेशर नदीचं हवेचं प्रेशर काय तिथलं, थर्मामीटर. ठीक आहे. थर्मामीटर आता कशासाठी लागेल तर आय डोंट नो यू हॅव सीन इन CTMP ऑर नॉट. तुम्हाला माहिती आहे मास कॉन्क्रीट जेव्हा असेल खूप ह्यूज क्वांटिटीमध्ये तेव्हा जे कॉन्क्रीट आहे ते आपल्याला थंड ठेवावं लागतं. का तर कॉन्क्रीट जेव्हा सेट होतं ना तेव्हा ते गरम होतं आणि कॉन्क्रीट जर गरम झालं तर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिळत नाही त्याला. सो ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू चेक इज इट मोर दॅन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर. रिक्वायर्ड टेम्परेचर जास्त झालं कारण तुम्ही जर कधी खडी माल जेव्हा माल बनवता तर हात घातला असेल कधी तर तुम्हाला असं गरम झाल्यासारखं भासतं. पण जेव्हा तुम्ही ह्यूज क्वांटिटीमध्ये कॉन्क्रीटिंग करता तेव्हा आणखीन जास्त टेम्परेचर वाढून रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिळत नाही. मग त्या केसमध्ये आपण काय करतो तर जे मास कॉन्क्रीट आहे ना त्याच्यामध्ये असे पाईप्स टाकलेले असतात आणि त्याच्यातून थंड पाणी कंटिन्युअसली सर्क्युलेट करतो सो दॅट ते कॉन्क्रीट थंड राहावं. मग ते चेक करण्यासाठी आपल्याला थर्मोमीटर लागू शकतो मास कॉन्क्रीटिंगच्या वेळेस. ठीक आहे. आणि इव्हन असं पण आहे की जो एरिया म्हणजे थंड प्रदेशामध्ये आपल्याला कॉन्क्रीटिंग करताना गरम पाणी फिरवावं लागतं. का तर जे पाणी टाकले ना कॉन्क्रीटमध्ये त्याचा बर्फ होऊ शकतो. सो आपल्याला डिपेंडिंग म्हणजे आपल्याला टेम्परेचर मेंटेन करावं लागतं. देन आपल्या इथं काय एवढा प्रॉब्लेम नाही. आपल्या इथं नॉर्मल कंडिशन्स आहेत त्यामुळे काही एवढा गरज पडत नाही. देन मॅग्नेटिक लोकेटर. ओके. देन कंपास अँड राईट अँगल प्रिझम डायगोना करण्यासाठी हा इन्स्ट्रुमेंट लागणार. देन EDM रिफ्लेक्टर्स लागणार. स्टँडर्ड रिफ्लेक्टर मिनी हे ह्याच्यावर येतात टोटल स्टेशन बरोबर. ठीक आहे. देन रेंज पोल, टेलिस्कोपिक प्रिझम पोल आणि स्टँडर्ड 8 पोल्स म्हणजे ह्या गोष्टी सर्वेसाठी लागणार आहेत. ठीक आहे. ह्या गोष्टी लागतील नंतर. लेवल रॉड, देन टेप, वेगवेगळ्या टाईपचे टेप लागणार मेजरमेंट करण्यासाठी. डिगिंग टूल लागणार खोदण्यासाठी. ठीक आहे. आता ह्यानी कोण खोदत नाही सगळे JCB वगैरे खोदतात लोक. देन ड्रायव्हिंग टूल. ठीक आहे. हॅमर, इंजिनियर्स हॅमर म्हणायचं बरं का, माउल्स वगैरे. देन कटिंग टूल, ऍक्स म्हणजे करवत. ठीक आहे. करवत, छोटे बीट, हॅचेट, ब्रश, हुक्स वेगवेगळ्या गोष्टी म्हणजे कामाला कुठल्या गोष्टी लागतात दिल्या. आणि मिसलेनियस इक्विपमेंट मध्ये आणखी काय 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 एक्स्ट्रा लागत असेल तर तुम्हाला. ठीक आहे. इक्विपमेंट दिले तिथं. टेक्निकल पार्ट आहे साईटला. विंग वॉल म्हणजे ह्या आता ही ही अबॅटमेंट आहे. शेवटची जी वॉल असते ना त्याला इकडं इकडं असं हे केलं असतं. इकडं पुन्हा तुमचा रोड आहे. हा जो आहे ना पोर्शन हा रोड आहे. दिस पोर्शन इज अ रोड. ठीक आहे. आणि दिस पोर्शन इज अ ब्रिज. ठीक आहे. हा ब्रिज आला तिकडून इकडं ही नदी आहे. ठीक आहे. इकडे याला विंग वॉल आहे. प्लॅन मध्ये दाखवलं. पिलर्स वगैरे कसे करायचे काय करायचे याच्यात सांगितलंय. ठीक आहे. नाव वी विल गो फॉर द हे प्रोजेक्ट सर्वे जो आहे ना पार्ट आपल्या शेवटच्या चॅप्टर मध्ये त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट आहेत ते एक्झिक्यूट करताना
काय काय गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतात किंवा त्याचे लाईन आउट करताना काय काय गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात ते दिले. जनरली सगळ्या गोष्टी सेमच आहेत, फक्त थोडीशी प्रोसिजर वेगळी आहे, का तर प्लान वेगळा असतो, विंग वॉलचा वेगळा असतो, अबॅटमेंटचा वेगळा असतो किंवा आणखी कशाचा वेगळा असतो. ठीक आहे. Okay, now we will come for the last part of our topic, that is GIS, main part of this topic actually. The secondary part was that project survey and all these things. Okay, GIS. What is the meaning of the GIS? Geographical Information System. Okay, Geographical Information System. It is an organized collection of computer hardware and software. कसं कशाचं बनलेलं आहे GIS सिस्टीम? तर कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. देन जिओग्राफिकल डाटा which is collected from the satellites. ठीक आहे. that is spatial as well as non spatial data and peoples म्हणजे जी लोक त्याच्यावर काम करतात, designed to efficiently capture, store and update. इफिशियंटली आपण काय करतो तर डेटा कॅप्चर करतो, कॉम्प्युटरमध्ये स्टोअर करतो, त्याला अपडेट करतो, म्हणजे त्याला नेसेसरी कॅल्क्युलेशन करतो, मॅनिप्युलेट करतो अँड अनालाइज करून त्याच्यानंतर डिस्प्ले करतो. म्हणजे काय की समजा तुम्हाला एखाद्या ठिकाणची इन्फॉर्मेशन पाहिजे, तर जीआयएस मध्ये काय काय होतं, तर जीआयएस मध्ये एक कॉम्प्युटर आहे, त्याच्यात सॉफ्टवेअर आहे, एक सायंटिस्ट किंवा एखादा माणूस आहे, ज्याला सॅटेलाइट थ्रू ह्या कॉम्प्युटरमध्ये सगळ्या इन्फॉर्मेशन येणार, ती इन्फॉर्मेशन आली तो डाउनलोड करणार, डाउनलोड करून त्याला रिक्वायर्ड कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला जर एखादी इन्फॉर्मेशन पाहिजे तर तुम्हाला रेडीमेड समजेल अशी इन्फॉर्मेशन तो देतो. ही थोडक्यात झालं जीआयएस, जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. ही सिस्टीम आहे सगळी. ठीक आहे. सो जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम इट इज अन ऑर्गनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द काय काय तर कॉम्प्युटर हार्डवेअर, देन सॉफ्टवेअर, जिओग्राफिकल डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सॅटेलाइट, देन डेटा मे बी स्पेशल अँड नॉन स्पेशल डेटा. हा काय असतो ते पुढे आहे आपल्याला. अँड द पीपल, then designed to efficiently capture, store, update, manipulate and analyze and display all the geographical reference information. जी काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पाहिजे ती तुम्हाला देणं. म्हणजे ह्याच्यात मे बी असं असू शकतं की या वर्षी पंढरपूर एरियामध्ये किती पाऊस पडेल, ही इन्फॉर्मेशन एखाद्याने मागितली आणि मी तुम्हाला द्यायची. मग जीआयएस काय करणार, सॅटेलाइट थ्रू ती इन्फॉर्मेशन घेणार, ती अनालाइज करणार आणि तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगणार की 50 mm पाऊस पडणार. ठीक आहे. पण ह्या 50 mm पाऊस पडणार हे कुठून आला डेटा, तर आला त्याला त्यांनी मागच्या 30 वर्षाचा डेटा घेतला, सगळा त्याला मॅनिप्युलेट केला. मे मध्ये काय असते कंडिशन, एप्रिल मध्ये काय असते, ह्या वर्षीचं टेम्परेचर काय, मग आताचं एन्व्हायरमेंट काय आहे आणि मग ते होऊ शकतं का करून मग तुम्हाला सांगणार की 50 mm पाऊस पडतो. मग ही सगळी इन्फॉर्मेशन, हे सगळं कुठं घडलं तर हे जीआयएस मध्ये. सिम्पली तो सगळं रिकॉग्नाइज करून सगळ्याचं व्यवस्थित करून तुम्हाला फक्त सोप्या भाषेत सांगितलं. ठीक आहे. सो there are several geographical questions that may be answered apparently, such as what is the population of particular city. ठीक आहे. व्हॉट इज द पॉप्युलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर सिटी. ही पण इन्फॉर्मेशन जर एखाद्याला पाहिजे असेल तर वी कॅन कलेक्ट अँड अनालाइज अँड वी कॅन गिव्ह द इन्फॉर्मेशन बाय युझिंग दिस जीआयएस टेक्निक. ह्याच्यामध्ये काय, तर मग आता पॉप्युलेशन एखाद्या सिटीचं तुम्हाला सांगायचं आहे, मग ते काय करणार की बघणार ऍक्च्युली हाऊ मेनी होम्स आर अवेलेबल इन दॅट पर्टिक्युलर सिटी. मग त्या प्रत्येकी घरात किती लोक असतील, मग काय असेल असं सगळं. आणि मग आधी 2010 ला किती घरं होती, म्हणजे किती लोक होते, समजा 2010 ला 50,000 लोक होती, 2015 ला 70,000 झाली, 2020 ला 80,000 झाली. मग सिनारिओ काय वाढायचा पर्सेंटेज वाईज, मग त्याच्यानुसार ते कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला सांगणार की बाबा नाही 2030 साली मे बी एवढं असेल. ठीक आहे. तर व्हॉट इज द पॉप्युलेशन ऑफ पर्टिक्युलर सिटी, हा क्वेश्चन पण जीएस अंडर येऊ शकतो. देन असे आन्सर्स आपल्याला जीएस मिळतात. How has distribution of the urban and rural population changed between the past 2 decades? Decade म्हणजे काय, किती वर्षाचा काळ, 1 decade 10 years. ठीक आहे. मग मागच्या 20 वर्षापासून एखाद्या रुरल एरियाचा किंवा एखाद्या अर्बन एरियाचं पॉप्युलेशन कसं चेंज होत गेलं, आधी किती होतं आता किती झालं, दरवर्षी कितीने कितीने वाढतंय. ठीक आहे. ही इन्फॉर्मेशन जर आपल्याला एखाद्याने मागितली, आता सरकार तुम्हाला माहिती आहे तिथं त्यांचं चाललेलं असते त्या संसदेत, अचानकच काय पण इन्फॉर्मेशन मागते,
केलं की त्यांची स्पेशल माणसं बसली असतात. मागच्या वर्षी काय होतं, ह्या वर्षी काय, आधी काय, ओके करून लगेच त्यांना मेल करून टाकतात, ते वाचून सांगतात असं असं आहे, असं असं आहे, असं असं होणार आहे. मग हे कशा थ्रू चालतंय सगळं, तर GIS. तर हाऊ हॅज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ, तुम्ही असं म्हणाल की यार त्या मंत्र्याकडे कुठून आलं, तर त्यांच्याकडे स्पेशल सचिव असतात जे IAS लेवलची माणसं असतात आणि त्यांची टीम असते. प्रत्येक मंत्र्याला सचिव दिलेले असते, त्यांची टीम असते. मंत्री तिथं जाऊन सोप्या भाषेत सांगतो आपल्याला कळलं. पण त्याच्या हातात जो कागद आलेला असतो तो फक्त फायनल असतो, त्याच्या मागे बरेच कॅल्क्युलेशन वगैरे ते त्यांनी करून दिलेले असतात ऑलरेडी. आणि ते कशाचा उपयोग करतात, तर ह्या गोष्टींचा उपयोग करतात. हाऊ हॅज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनी अर्बन और रुरल पॉप्युलेशन चेंज बिटवीन द लास्ट 2 डिकेड्स. मग एखादं म्हणलं की नाही तुमच्या एरियात तुम्ही प्रगतीच नाही केली, आरोप करतात ना मंत्री की तुम्ही काहीच केलं नाही, काय केलं नाही. ती म्हणते मी उद्या तुला उत्तर देतो. मग ती त्याच्या सचिवाला सांगते की मला सगळी इन्फॉर्मेशन काढून दे. त्याचा सचिव सगळी इन्फॉर्मेशन काढून त्याला आणून देतो, लगेच ते वाचून दाखवतो आकडे. 2002 साली मी एवढे रुपये खर्चले, मग असं झालं, मग एवढाच निधी आला, मी इथं पत्र पाठवलेलं. हे कुठून आलं, तर सगळं हे GIS वरून. आणि सगळे ऑथेंटिकेट गोष्टी ना, कारण डेटा कुठेतरी स्टोअर केलेला आहे आणि तो अनालाइज करून तुम्हाला दिला. ओके. देन असा पण क्वेश्चन असू शकतो, तर व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल इन अ पर्टिक्युलर लँड पार्सल. ठीक आहे. आता एखाद्या ठिकाणी सरकारला एखादी योजना आणायची की नाही बाबा तिथं लोक सारखे आत्महत्या करतायत. मग बाबा तिथल्या लोकांना सांगायचं की नाही तुम्ही असं करू नका. आणि करू नका नुसतं सांगून उपयोग नाही ना, त्यांना म्हणायला लागेल की बाबा आम्ही तुम्हाला ह्या गोष्टी प्रोव्हाइड करतो आणि तुम्ही ह्या टाईपचं पीक तिथं वापरा, म्हणजे तुम्हाला उत्पन्न वाढेल आणि तुम्हाला भरपूर पैसे मिळतील आणि आत्महत्या आपल्या कमी होतील. मग हे त्यांना सांगताना असं मनाने नाही सांगू शकत ना. मग ते काय करणार, त्यांच्या सचिवाला सांगणार की बाबा मला ह्या मराठवाड्यामध्ये आहे की नाही सध्या मागच्या 50 वर्षात पाऊस किती पडतोय सांग, तिथं पाण्याचा किती प्रॉब्लेम ऍक्च्युली सांग, तिथली लोक ऍक्च्युली काय पिकं लावतात ते सांग, आणि मला असं पण सांग, म्हणजे तिथं कृषी तज्ञाची पण तू मदत घे आणि सांग की एवढंच पाणी अवेलेबल आहे, एवढं जास्त ऊन अवेलेबल आहे आणि तिथं कुठलं आपण पीक घेऊ शकतो की ते त्या वर्स्ट कंडिशन मध्ये पण यांना पैसे उपयोग करून देईल आणि ते पीक मी कुठल्या मार्केटमध्ये विकू शकतो की जिथं मला खूप पैसे मिळतील, मे बी आउट ऑफ द इंडिया पण असू शकते. ठीक आहे. मग त्याचा सचिव काय करणार, तसाच रिपोर्ट बनवणार की बाबा इथं अशा टाईपची माती, इथं पाणी एवढंच असते, पाऊस एवढाच पडते, आता ही जी लोक आहेत ही लावतात तर त्याला पाणी लई लागते, त्यामुळे ह्यांचे उत्पन्न निघत नाही, त्यामुळे असा प्रॉब्लेम येतो. मग त्याच्याऐवजी काय करा, कृषीवाला काय म्हणणार की बाबा इथं तुम्ही कापूस लावा किंवा हे लावा आणि कापूस इथं लोकली विकू नका, तुम्ही आउट ऑफ द इंडिया विका, म्हणजे यांना भरपूर पैसे मिळेल. आणि ते करताना तुम्ही ही पिकं ह्या टाईपची धान्य वापरा, ह्या जातीचे रोप वापरा, ह्या फवारण्या करा, हे सगळं सांगितलं. मग हे सगळं कसं करून दिलं, तर GIS थ्रू त्यांनी सगळी पास्ट इन्फॉर्मेशन काढली. मग हा प्रश्न तसा सॉर्ट आउट झाला. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल इन अ पर्टिक्युलर लँड पार्सल. कशी म्हणजे एक जनरलाइज मध्ये सॉइल होतं, मी तुम्हाला एक क्वेश्चन देऊन सांगितलं. ठीक आहे. देन are there any trend in the patterns of the earthquake in India which could help the predict the future earthquake. आता तुम्ही बघताय की कोयना डॅम जो आहे, कोयना डॅम 1978च्या आसपास काहीतरी बांधला. त्याच्या आधी कोयना रिजन मध्ये भूकंप होत नव्हते, म्हणजे कराड सातारा रिजन मध्ये भूकंप होत नव्हते. पण आफ्टर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम तिथं मग भूकंप व्हायला चालू झाले. आता भूकंप जर 6-7 रिश्टर स्केलचा असेल तर दॅट इज ह्यूज, आणि 8-9चा जर झाला तर सगळं पडू शकतं. ठीक आहे. पण जनरली कोयना डॅम झाल्यापासून 1-2 वर्षातनं गुहागर वगैरे त्या एरियामध्ये आपला चिपळूण एरिया, सातारा कराड रिजन मध्ये 3-4 रिश्टर स्केलचे 1-2 वर्षातनं भूकंप व्हायला लागले. का व्हायला लागले बघा, आधी तिथली जी जमीन होती त्याच्यावर काहीतरी पाण्याचा लोड होता थोडाच, जी पाणी वाहून जायचं. पण कन्स्ट्रक्शन झालं डॅमचं आणि ह्यूज, म्हणजे मला वाटतं 106 TMC पाणी आपण तिथं साठवलं. तुम्ही एका बादली आपल्याला उचलत नाही, तर एवढं TMC पाणी तिथं स्टोअर केलं. म्हणजे पृथ्वीवर तेवढा तुम्ही लोड दिला, बरोबर ना. पृथ्वीच्या खाली पण काहीतरी स्ट्रक्चर आहे, माती जमीन आहे, त्याच्यावर तुम्ही आधी कधीच नव्हतं त्याला सहन करायची कॅपॅसिटी एवढं पाणी किंवा काय, पण तुम्ही तिथं स्टोअर केलं, अननॅचरली तुम्ही स्टोअर केलं. त्याच्यामुळे खालची जी जमीन आहे ती थोडी बहुत हलणार ना. तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला उचलतंय 5 किलो, तुमच्या अंगावर पोतं टाकलं तर तुम्ही हलणार नाही का. मग ती लाईक दॅट वे की तिथं पाणी वगैरे स्टोअर झाल्यामुळं तिथलं जे खालचे जे टेक्टॉनिक्स आहेत ते हलतात थोडं थोडं. मग ते बॅलन्स, म्हणजे स्वतःला बॅलन्स करायला लागले ना, थोडस चेंजेस व्हायला लागले तिथं, आणि त्याच्यामुळे हे अर्थक्वेक होतात. मग हे अर्थक्वेक तिथं का होत आहेत, तर मग ते होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे, तिथं डॅम पाहिजे होता का नव्हता, असेल तर काय, किंवा एखाद्या ठिकाणी जर डॅम बांधायचा आहे तर तिथं बांधूया का नकोय, तिथं ऑलरेडी जर तुम्ही अर्थक्वेक होत असेल तिथं बांधला
तर काय होईल, किंवा जर बांधायचं असेल तर किती स्ट्रॉंग बांधायला लागेल की बाबा अर्थक्वेकने पडू नये. मग ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन आपल्याला काढायला लागतात. किंवा आर देअर एनी ट्रेंड ऑफ पॅटर्न ऑफ द अर्थक्वेक इन इंडिया विच कुड हेल्प फॉर द प्रिडिक्ट ऑफ द फ्युचर अर्थक्वेक. मे बी असं असू शकतं की काश्मीरमध्ये एखादा भूकंप झाला ना की त्याची जी लहर असते ना ती मे बी इकडं पंजाब रिजन पर्यंत कुठेतरी येऊ शकते. पण काश्मीरमध्ये 4 दिवसापूर्वी जर भूकंप झाला तर ह्या रिजन मध्ये 2 दिवसानंतर थोडासा नॉर्मल भूकंप होतो, असं असू शकतं. कारण ते खूप मोठे डाईक्स वगैरे, आपण पृथ्वी खूप मोठे आहे ना, आपण काहीच नाही त्याच्या पुढे, ठीक आहे, ह्यूज एरियावर असतं. मग तिथं जर भूकंप झाला तर कुठला तरी एरिया हादरतो नेहमी, असं काहीतरी जर रिलेशन असेल तर मग आपल्याला कळणार नाही की आता काश्मीरमध्ये झालाय बाबा 2 दिवसांनी तुमच्या इथं होण्याचे चान्सेस आहेत, तुम्ही प्रिकॉशन घ्या, किंवा लोकांनी असं जागी राहू नका की पडकळीचं घर आहे वगैरे. मग हे सगळं कशावरून आपण काढणार, पुन्हा जीआयएस टेक्निकने वापरून काढणार. ठीक आहे. आर देअर एनी ट्रेंड्स ऑफ पॅटर्न्स ऑफ द अर्थक्वेक इन इंडिया विच कुड हेल्प द प्रिडिक्ट द फ्युचर अर्थक्वेक, पुढे होणारे अर्थक्वेक किंवा टेक्टॉनिक ज्या मुवमेंट्स आहेत त्या सगळ्या त्याच्यावरून कळतात. ठीक आहे. व्हॉट आर द आर्किओलॉजिकल पॅटर्न्स ऑफ द प्री हिस्टॉरिक लँड यूज. ठीक आहे, म्हणजे आधीचे लँड यूज पॅटर्न कसे होते, लोक कशी राहायची, काय हडप्पा वगैरे संस्कृती बघितली की तुम्हाला ते जुने पॅटर्न करतात, त्याच्यावरून तुम्ही प्री हिस्टॉरिक लोक कशी राहत होती, आताची कशी, ते पॅटर्न तुम्हाला, पॅटर्न म्हणजे त्यांचं राहणीमान. ठीक आहे. देन हे क्वेश्चन्स आहेत, असे क्वेश्चन्स आपण जीआयएस थ्रू सॉल्व्ह करतो. ठीक आहे, सॅम्पल क्वेश्चन दिले. What are the archaeological patterns in the prehistoric land? हे झालं. The art, science, engineering and technology required to answer all these geographical questions constitute what is called as a geographical information system. ठीक आहे. हे असे जे क्वेश्चन असतात प्रिडिक्टेबल मोठे, ठीक आहे, आपले असे नाही की मला आज भाजी आणायची, मला 7 वाजता घरी जायला लागेल लवकर आणि मग त्याला मी काय करू आज सुट्टी घेऊन जायला लागते मला, हे असले नाही मोठे ह्यूज क्वेश्चन्स जे आपल्याला एक लार्ज स्केलवर लागतात. ठीक आहे, आणि ज्याच्यामध्ये आपल्याला खूप जुना डेटा पण बघायचा असतो, रिसेंट कंडिशन बघायची असते, सगळ्याचं समरायझेशन करायचंय, कॅल्क्युलेशन करायचं आणि मग सिंपल वे मध्ये तुम्हाला आन्सर द्यायचं. ठीक आहे. तर ऑल दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आर सॉल्व्ड बाय युजिंग द जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. ओके, हा आपला कोर आहे ह्या चॅप्टरचा, लक्षात ठेवा. सो जीआयएस इन द जेनेरिक टर्म denoting the use of the computers to create and display a digital representation of earth surface. ठीक आहे. मग हा जो ह्यूज क्वांटिटीचा जो डेटा आहे हा अर्थ सरफेसचा आपण कशा थ्रू डिजिटलाइज मध्ये घेतोय तर जीआयएस टेक्निक. ठीक आहे. सो जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, इट इज एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ जिओग्राफी. जिओग्राफी म्हणजे भूगोल, भौगोलिक परिस्थिती. ओके, जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, it is the information about the geography that is information tied to some specified set of the location on the earth surface including the zones and the atmosphere. ठीक आहे, एखाद्या पर्टिक्युलर ठिकाणचाच आपण अभ्यास करतोय ना. ठीक आहे, तर मग इट इज द इन्फॉर्मेशन टाइड टू सम स्पेसिफिक, ऍट अ टाइम आपण एकच कुठला तरी कन्सिडर करतो. ठीक आहे, टाइड टू सम स्पेसिफिक सेट ऑफ द लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लुडिंग द झोन्स अँड द ऍटमॉस्फिअर. मग ते कन्सिडर करताना आपण ऍटमॉस्फिअर वगैरे सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करतो. ओके, स्पेशल इज ऑफन युज्ड synonymy with or even the preference to the geographical. Today it is termed as a geography. Geographical generally आपण त्याला GIS असं म्हणतो. ठीक आहे. The term GIS tend to be applied whenever the geographical information in the digital form is manipulated. Manipulate करतो ना इन्फॉर्मेशन, एक छोट्या स्केल मध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असते, पण असं होईल, असं केलं तर तसं होईल, हे सगळं आपण मॅनिप्युलेशन करतोय. ठीक आहे, तुम्ही जर हे केलं तर ते होईल. ठीक आहे, तर मग ह्याला आपण जीआयएस म्हणतो. मॅनिप्युलेशन ऑफ द डिजिटल, मॅनिप्युलेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, thus using the computer and make a map of the referred as a GIS. ठीक आहे, मग याच्यामध्ये आपण कॉम्प्युटरचा वगैरे उपयोग करून एखादा मॅप किंवा रिपोर्ट तयार करतो. This entitles using the same computer to analyze the geographical information system, geographical information, and to make future forecast using the complex models of the geographical process. ठीक आहे, आपण फ्युचर फोरकास्ट याच्यातून काढतो. The Earth image is collected by remote sensing satellite. आता ही सगळी इन्फॉर्मेशन कशाने कलेक्ट करतोय मी तुम्हाला ते सांगितले. आपला सेकंड सेक्शन जो आहे सॅटेलाइट फोटोग्रामेट्री ह्याच्यावर सगळा
डिपेंड करतो. तर त्याच्या रिलेटेडच आहे सर्व मधलं. तर अर्थ इमेजेस आर कलेक्टेड बाय युजिंग द रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट्स. ठीक आहे, सॅटेलाइट जे आहेत ते ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतात थ्रू सॅटेलाइट्स. Satellites are geographical data, but the system that process this image are not called as a GIS as long as they remain conformed to the particular form of the data in the such cases. ठीक है. GIS tend to be reversed for the systems that integrate remotely sensed data with other OPEs or process data that have already been cleaned and transformed. ठीक आहे, म्हणजे ऑलरेडी जो डेटा कलेक्ट केलाय त्याच्यावर ही इन्फॉर्मेशन डिपेंड असते बऱ्यापैकी. Geographical information system, that is GIS, are the decision support computer based means for the collecting, storing, presenting and analyzing the geographical spatial information. याच्यामध्ये आपण काय करतो तर डेटा कलेक्ट करतो, स्टोअर करतो आणि प्रोसेस करून प्रेझेंट करून अनालाइज करतो. ठीक आहे. The system are specially referred database giving the users for potentially to control over the space. याच्यामध्ये आपण कुठनं डेटा कलेक्ट करतो बघा, over the space usually through the time, and the basic output of the GIS spatial data is IPS system is the map. ठीक आहे, मॅपिंग थ्रू हे सगळी डेटा मिळतो आपल्याला. म्हणजे जीआयएस मध्ये जे सॅटेलाइट आहेत ते काय करतात तर त्या पर्टिक्युलर एरियाचा मॅप देतात ना, आणि ते मॅपचा आपण स्टडी करतो. ठीक आहे, मग जीआयएस मध्ये काय काय होतंय बघा. सगळ्यात पहिल्यांदा जीआयएस म्हणजे इथं समजा सायंटिस्ट बसलाय, त्याच्याकडे सगळी इन्फॉर्मेशन मिळते इथून. कॅप्चर, ओके, डिस्ट्रीब्युशन, देन स्कॅनिंग. पॉज झालाय का आपला? ओके, आता हा जो डेटा आहे इथून बघा, सगळ्यात पहिला आउटपुट येतो आपल्याला इथून या विंडो मधून. तर डिजिटलायझेशन, स्कॅनिंग, देन जीपीएस जनरेट द कन्व्हर्जन फ्रॉम द डिजिटल डाटा. इथून सगळा डेटा इथं आला. ठीक आहे. देन वी मॅनिप्युलेट द डेटा अँड अनालाइज द डेटा. ठीक आहे, हा जो डेटा मिळाला इथून, हा आपण डेटा मॅनिप्युलेट करतो आणि अनालाइज करतो. त्याला वी अनालाइज अँड मॅनिप्युलेट द डेटा. ओव्हरले, स्पेशल अनालिसिस किंवा बफर झोन किंवा मॉडेलिंगच्या थ्रू आपण हा डेटा अनालाइज करतो. म्हणजे तुम्ही एक्सेल मध्ये एखादा डेटा कन्वर्ट करून उत्तर देऊ शकता किंवा एखादा मॉडेल बनवू शकता की असं असं करा, तसं तसं करा. ठीक आहे, तर असे वेगवेगळे मॅनिप्युलेशन आणि अनालिसिसचे टेक्निक्स आहेत जे ह्याच्याशी कोरिलेशन मध्ये वर्क करतात. देन टू इंटिग्रेट विथ द अदर सम इन्फॉर्मेशन, वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशनला एकमेकाशी इंटिग्रेट करायचंय. देन वी स्टोअर दिस डेटा. हा जो डेटा आपण इथं स्टोअर पण करतो. वी डिस्प्ले द डेटा विथ द युजर्स. ठीक आहे, एंड युजर जे आहेत त्यांना आपण डेटा डिस्प्ले करतो इन द फॉर्म्स ऑफ मॅप्स और रिपोर्ट्स और एनी क्वेश्चन्स लाईक. म्हणजे आपण लोकांकडनं पण डेटा कलेक्ट करू शकतो की तुमच्या इथं काय प्रॉब्लेम आहे, काय प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. देन वी गेट द आउटपुट. या सगळ्याचं आपल्याला आउटपुट मिळतं इन द फॉर्म ऑफ द स्क्रीन ड्रम्स, देन प्लॉट्स किंवा पोस्ट स्क्रिप्ट्स किंवा एखादा रिपोर्ट आपण तिथला जनरेट केला तर त्याच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला रिपोर्ट जनरेट होतो. देन रिट्रायवल, दॅट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द स्पेशल क्रायटेरिया आणि बेस्ड ऑन द ऍट्रिब्युटिव्स. त्याच्यावर आपल्याला रिट्रायवल करायला लागतं ह्याला. ठीक आहे, म्हणजे समजा एखादं आपलं जे आउटपुट आहे ते व्यवस्थित नाही आलं तर आपल्याला आणखी एकदा हा पूर्ण डेटा वेगळ्या पद्धतीनं घेऊन आपल्याला त्याचं उत्तर फाइंड आउट करायला लागतं. ठीक आहे, आणि हे सगळं आपल्याला कशा थ्रू होतं तर विथ द collaboration with the data we do all these things. ठीक आहे, we do all these things with the collaboration with the data and that data should be current. आताचा लेटेस्ट डेटा पाहिजे, कम्प्लीट डेटा पाहिजे. अर्धवट डाटा घेऊन तुम्ही काम करायला लागलं तर होणार नाही. ठीक आहे, तुम्हाला जर आता पुढच्या वर्षी किती पाऊस पडणार आहे ह्याचं तुम्हाला मागितलंय, म्हणजे तुम्हाला उत्तर द्यायचं आणि तुमच्याकडे जे आधीचं जे फोरकास्ट आहे तेच अवेलेबल नसेल, म्हणजे इनकम्प्लीट जर डेटा असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही जे काय उत्तर देणार आहे ते योग्य नसणार आहे. ओके, सो युअर डेटा शुड बी करंट, युअर डेटा शुड बी कम्प्लीट, इट शुड बी रिलेव्हंट अँड ऍक्युरेट. रिलेव्हंट म्हणजे ज्याच्या रिलेटेड पाहिजे त्याचाच तो डेटा पाहिजे, अँड इट शुड बी ऍक्युरेट डेटा. ठीक आहे, ऍक्युरेट म्हणजे तुमच्या फेक डेटावर तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन केलं तर तुमचं उत्तर पण फेक असणार आहे. ओके, सो युअर डेटा शुड बी ऍक्युरेट अँड रिलेव्हंट ऑल्सो. रिलेव्हंट म्हणजे ज्याचा पाहिजे त्याचा. ओके, तर लाईक दिस वे द जीआयएस सिस्टीम वर्कआउट.
ठीक आहे. हे सिम्प्लिफाईड व्हर्जन आहे. इसेन्शियल्स ऑफ द जीआय सिस्टीम, म्हणजे जीआय सिस्टीम कशावर वर्कआउट करते, तर हे सिम्प्लिफाईड हे आहे. हे प्लीज तुम्ही काढून घेता का, म्हणजे ह्याच्यावरून बऱ्यापैकी तुम्हाला पिक्चर क्लिअर होते. महत्वाची डायग्राम आहे, त्यामुळे जरा काढून घ्या.
Once you draw the diagram, please let me know. Okay, so these are the basic essential of the GPS technique. Okay, in that you have to use the display for the reading of the data or working with the data. Then you have need a storage for storing the data which you have collected, and this for display of the data which you have done. Then you have to capture the information. You have to manipulate and analyze that particular information. You have to integrate that information. म्हणजे एखादी information स्मॉल स्केल मधून लार्ज स्केलला कन्वर्ट करणं, दॅट इज कॉल्ड एज इंटिग्रेशन. ठीक आहे, एखादा छोटा डेटा तुम्हाला अवेलेबल आहे, तो लार्ज स्केल मध्ये जर तुम्हाला मॅनिप्युलेट करून सांगायचं असेल तर त्याला आपण इंटिग्रेट करणार. देन you have to give some output and retrieval also. Okay, and all these things correlate with the data, which data you are required to process with, and that data should be current, complete, then relevant and accurate. ठीक आहे, accurate डेटा पाहिजे, करंट पाहिजे, ठीक आहे, कम्प्लीट पाहिजे आणि रिलेव्हंट डेटा पाहिजे, म्हणजे ज्याचा पाहिजे त्याचाच हवा आहे. ठीक आहे. नाउ वी विल गो फॉर द 4 M's ऑफ दिस सिस्टम. ठीक आहे, these are the 4 M's of the GIS system. Okay, that is measurement, then land use or land cover, cadastral, agriculture and hydrography, then mapping. ठीक आहे, लँड मेजरमेंट झालं, त्याच्यानंतर लँड यूज, जो काही लँड आहे त्याचा यूज कशासाठी होतोय, तो कव्हर कॅडेस्ट्रल, और कॅडेस्ट्रल म्हणजे घर वगैरे तिथं असतात ते. ठीक आहे, बिल्डिंग्स वगैरे. कॅडेस्ट्रल काय ऍग्रिकल्चरल आहे का, हायड्रोलॉजी, नदी पाणी वगैरे काय आहे. ठीक आहे, देन मॅपिंग, मग हा जो लँड आहे पूर्ण, हा लँडचं मेजरमेंट करायचं आपल्याला आणि त्याचं मॅपिंग पण करायचंय. ठीक आहे, हे झाले 2 M, मेजरमेंट अँड मॅपिंग.
This one is the first M. Okay, this one is the second M. म्हणजे आपण जी काही लँड आहे एखाद्या त्याची जर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करत असेल लँड यूज किंवा लँड कव्हर, तो कॅडेस्ट्रियल आहे, ऍग्रिकल्चरल आहे का हायड्रोलॉजिकल कसलंही असो, त्याचं आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचंय, त्याचं मॅपिंग करायचंय. ओके, हे 2 M झाले. देन वी हॅव टू मॉनिटर. आपल्याला काय मॉनिटर करायचंय तर we have to monitor काय तर environmental assessment, ड्रेनेज नेटवर्क मॉडेल और टेरेन मॉडेल और DTM. म्हणजे ज्या काही गोष्टी आपल्याला आउटपुट मागितलंय, एखादी गोष्टीचं आउटपुट त्यांनी मागितले ना, म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये आत्महत्या का होत आहे, ठीक आहे, ते मॉनिटर करायचं. मग तिथं आपण एन्व्हायरमेंटल काय मॉनिटर करणार, तिथं पाणी किती असते अवेलेबल, तिथं लोकांचा क्रॉप पॅटर्न काय आहे, तिथली लोक खतं कसल्या टाईपची वापरतात का, आणखी काय तिथला दुसरा विषय हे आपल्याला मॉनिटर करायचा आहे. ठीक आहे, मग हा एक M झाला, थर्ड M. ठीक आहे, मॉनिटर. ह्याच्यात काय काय तर एन्व्हायरमेंटल असेसमेंट, ड्रेनेज नेटवर्क, तिथं नदी पाणी कसं आहे काय ते पण होऊ शकतं त्याच्यात. ठीक आहे, नेटवर्क मॉडेल, देन टेरेन मॉडेल, जमीन कशी दिसली, आणि DTM. ठीक आहे, आणि देन लास्ट वन इज मॉडेलिंग. ठीक आहे, हे सगळं झाल्यानंतर आपल्याला तिथलं मॉडेलचा अभ्यास करायचा. ठीक आहे, तर these are the 4 M's of the GIS system. First one is a measurement. Again, I will recall. First one is a measurement of that particular area. Then mapping. Okay. Then monitoring, and then modeling. Okay. These are the 4 M's. ठीक आहे, हे पण लिहून घ्या वाटल्यास. I will explain first and then we will go for. There are following 4 activities that urban planner or sociologist or resource manager or other geographical information जो काही कलेक्ट करतो त्याला या गोष्टी कलेक्ट करायला लागतात. कुठला तर मेजरमेंट, देन मॅपिंग, देन मॉनिटरिंग अँड मॉडेलिंग. ओके, they observe and measure the environmental parameters and develop the maps which portray the characteristic of the earth. ठीक आहे, अर्थच्या कॅरेक्टरिस्टिक त्या आपल्याला समोर मांडतात. They monitor the changes in the surrounding, in the space and the time. ठीक आहे, then in addition to this they model the alternative of the actions and processes operations in the environment. These 4 activities, that is 4M, can be enhanced by using the information system technology through GIS. आता एखाद्या ठिकाणचं मेजरमेंट घ्यायचं किंवा एखाद्या ठिकाणची मॅपिंग करायचं किंवा एखाद्या ठिकाणचं मॉनिटरिंग करायचं किंवा मॉडेलिंग करायचं, ह्याच्यासाठी आपल्याला कशाचा उपयोग होतो तर GIS सिस्टीमचा. ओके, so these 4 activities, that is 4M, that can be enhanced by using the information system through GIS. ठीक आहे, so these are the 4M's. ठीक आहे, ही डायग्राम काढून
Now we will go for the contributing disciplines for the GIS. ही जी GIS सिस्टीम आहे ना, ह्या GIS सिस्टीमला मदत करणाऱ्या ज्या काही डिसिप्लिन म्हणजे थोडक्यात तुमचे सब्जेक्ट पण म्हणू शकतो आपण. मीन्स सिव्हिल इंजिनिअरिंग इज ऑल्सो डिसिप्लिन. ओके, तर विच आर दोज कॉन्ट्रिब्युटिंग डिसिप्लिन्स फॉर द इव्हॉल्युशन ऑफ द GIS, ते आपण बघूया इथं. फर्स्ट वन इज जिओग्राफी, देन कार्टोग्राफी, ओके, देन CAD, then CAD CAM असणार आहे, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, देन ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी, देन सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री, डिजिटल फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेन्सिंग, मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिक्स. ओके, तर या ज्या आहेत त्या कॉन्ट्रिब्युटिंग डिसिप्लिन्स आहेत, म्हणजे ह्यांचा सगळ्यांचा उपयोग करून आपण डेटा देतो. ओके, सो दीज आर द कॉन्ट्रिब्युटिंग, म्हणजे ह्या सगळ्या विषय आहेत वेगवेगळे, ह्यांचा आपण उपयोग करतो. म्हणजे जिओग्राफी, कार्टोग्राफी, CAD CAM, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी, सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री, डिजिटल फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेन्सिंग, मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिक्स. मे बी ह्या प्रत्येकाचे एक्सपर्ट अवेलेबल असतात. एक जिओग्राफीचा असतो, एखादा सर्वेचा असतो, फोटोग्रामेट्रीचा असतो, रिमोट सेन्सिंगचा असतो. ठीक आहे, आणि सगळेजण मिळून एखादं डिसिजन घेतात. ठीक आहे, सगळेजण त्यांचा जो डेटा आहे तो कलेक्ट करून घेतात. म्हणून ह्या GIS चं जे शेवटचं तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे एखाद्या गोष्टीचं सोल्युशन, ते ह्या सगळ्यांचं मिळून विचार विनिमय करून केलेलं असतं. मे बी ह्यातल्या काही गोष्टी लागत नाहीत, तेव्हा त्या एक्सपर्टला आपण बोलवत नाही, पण ह्या मेन जे स्ट्रीम्स आहेत त्यांचा आपल्याला उपयोग करावा लागतो. ठीक आहे. So, geography, it is the broadly concerned with the understanding of the world's and man's place in on it. म्हणजे एखादं पृथ्वी आणि तिथलं तुमचं लोकेशन म्हणजे भूगोल थोडक्यात. While cartography, it is concerned with the display of spatial information. एखादी इन्फॉर्मेशन असेल तर ती डिस्प्ले कशी करणार, that is called as cartography. Surveying and photogrammetry provide the high quality data on position of the cadastral objects like land parcel or any building and topography. ठीक आहे, सर्वेइंग आणि फोटोग्रामेट्री वाले कशाचा डेटा देणार, तर दे गिव्ह द पोझिशन ऑफ कॅडेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स. कॅडेस्ट्रल ऑब्जेक्ट म्हणजे घर वगैरे जे असतं ना, ते कॅडेस्ट्रल मध्ये येतं, एखादी बिल्डिंग वगैरे. ठीक आहे, कॅडेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स लाईक लँड पार्सल और बिल्डिंग अँड टोपोग्राफी. एरियल फोटोग्रामेट्री वाले कशाचा मदत करणार, तर एरियल फोटोग्रामेट्री is one of the most powerful data capturing technique of the creation of the GIS spatial database. तुम्ही बघितलं एरियल फोटोग्रामेट्री मध्ये आपण विमान पास करून त्याला फोटो कॅप्चर करून आपण त्याचा इंटरप्रिटेट करून आपल्याला गोष्टी कळतात. तर ह्याच्यातून बरीच आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. रिमोट सेन्सिंग, इट इज बिकमिंग अ इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ द जिओग्राफिकल डेटा. रिमोट सेन्सिंगचा पण आपण उपयोग करतो, प्रोव्हाइडिंग अ डिजिटल इमेजेस डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेस अँड एअर. ठीक आहे, तर रिमोट सेन्सिंग मध्ये काय होतं, आपल्याला डिजिटल इमेजेस मिळतात विच आर प्रोव्हाइडेड फ्रॉम द स्पेस अँड द एअर. Remote sensing provides a technique for the data acquisition and processing anywhere on the globe at the low cost and consistent update and the potential. Remote sensing मध्ये काय होतं, आपल्याला जो काही डेटा आहे, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, म्हणजे आपल्याला पूर्ण महाराष्ट्राचा एखादा पावसाचा पॅटर्न बघायचा आहे, तर हा पूर्ण महाराष्ट्राचा पावसाचा पॅटर्न तुम्ही जर मॅन्युअली गेला, पंढरपूरमध्ये किती पडतोय, सोलापूरमध्ये किती पडतोय, मोहोळमध्ये किती पडतोय, आणि असं लिहित जर बसला तर तुम्हाला किती दिवस लागतील. पण जर स्पेस मधून तुम्ही एन्व्हायरमेंटच्या सगळ्या गोष्टी स्टडी केल्या डायरेक्ट सॅटेलाइट वरून, तर हा डेटा तुम्हाला पटकन मिळेल. ओके, सो इट गिव्स और इट प्रोव्हाइड्स अ टेक्निक ऑफ द डेटा एक्विजिशन अँड प्रोसेसिंग एनिवेअर ऑन द ग्लोब. कुठलाही डेटा आपण ऍट अ लो कॉस्ट गोळा करू शकतो. अँड दिस डेटा इज कन्सिस्टंट अँड अपडेट पोटेन्शियल. आता तुम्ही मॅन्युअली जर एखाद्या महाराष्ट्रातला डेटा गोळा करायला केला, आज चालू केला, महिन्यानी संपला, ठीक आहे, आणि त्याच्या आधी तो पावसाळा येऊन गेला, तर त्या डेटाचा काय उपयोग आहे का, नाही. पण रिअल टाइम डेटा तुम्हाला कशा थ्रू मिळतो, रिमोट सेन्सिंग थ्रू मिळतो. ठीक आहे, आणि लो कॉस्ट आहे आणि अपडेटेड आहे कंटिन्युअसली. तुम्हाला उद्या वेगळा पाहिजे असेल, उद्या तुम्ही वेगळा मिळवू शकता लगेच. ठीक आहे. These are the contributing disciplines which I have written over here. ह्या ज्या डिसिप्लिन्स आहेत कॉन्ट्रिब्युटिंग, इट इज रिटन इन अ पिक्चॉरिकल फॉर्म. मॅथमॅटिक्सचा उपयोग होतो आपल्याला, सर्वेइंगचा उपयोग होतो इन्फॉर्मेशन एखादी करण्यासाठी, फोटोग्रामेट्रीचा उपयोग होतो, डिजिटल फोटोग्रामेट्रीचा होतो, रिमोट सेन्सिंगचा होतो, स्टॅटिस्टिक म्हणजे ऍट द एंड सगळे रिझल्ट आपल्याला स्टॅटिस्टिकली मांडावे लागतात ना, की हे चांगलं आहे, हे वाईट आहे, किंवा ह्या दोघात ह्या फरक आहे, याच्यासाठी स्टॅटिस्टिक लागतं. ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी लागते, CAD CAM, देन कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर. ठीक आहे, सॉफ्टवेअरचं नाव आहे CS व्हॉटएव्हर, आय ऑल्सो डोंट नो. देन कार्टोग्राफी अँड
जिओग्राफी. ठीक आहे. Now, while integrated GIS, remotely sensed imagery can be merged with the other data in a GIS, providing real-time spatial information. Computer assisted design, that is CAD, computer assisted design, provides a software technique for the data input, display, and visualization and representation of 3 dimensions. ठीक आहे. म्हणजे जो काही डेटा आहे तो तुम्ही सॉफ्टवेअर मध्ये घेता आणि 3D मध्ये पण त्याचं एखादं मॉडेल बनवू शकता. Database management system, that is DBMS, contributes a method for representing a data in a digital form and produces a system design and update. Several branches of the mathematics are used in the GI system to design and analyze of the spatial data, while statistics is used to build the models and platform spatial data analysis in the GIS. ठीक आहे. मॅथमॅटिक्सचा उपयोग आपण कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी करतो आणि अनालिसिसचा उपयोग कशासाठी करतो तर आपण, किंवा स्टॅटिस्टिक्सचा उपयोग कशासाठी करतो तर मॉडेल, म्हणजे ह्याच्यापासून हे उत्तर मिळेल, ह्याच्यापासून हे उत्तर मिळेल असं ते समोर मांडायचं आपल्याला, त्यातलं जे योग्य आहे ते आपण उचलायचं. ठीक आहे. त्याला बोलतो आपण स्टॅटिस्टिक. Availability of the large quantity of the spatial data in the form of a digital aerial photograph or a digital remote sensing imagery, or advancement of the computer hardware, software and software development, increasing the demand of the spatial information for the management and the infrastructure development parameters. आता आजकाल काय आपल्याकडे सॉफ्टवेअर्स वगैरे भरपूर अवेलेबल आहेत, जे सॅटेलाइट्स वगैरे ऑलरेडी खूप आहेत आपल्याकडे, त्यांच्याकडचा डेटा असेल, सॉफ्टवेअर्स आहेत, इकडून तिकडून आपल्याला बराच डेटा मिळतो. तर हा सगळ्या डेटाचा उपयोग करून आपण वेगवेगळे पॅरामीटर कन्सिडर करून फायनल रिझल्ट देऊ शकतो. सो अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्पेशल डेटा आहे तिथं वर्ड in the form of a digital aerial photograph, digital remote sensing imagery, advancement of the computer hardware, software and software development, increasing the demand of the spatial information of the management and infrastructure development parameters, lead to have a system to handle all the requirements in order to handle such data with to meet these demands, to store, retrieve, handle, analyze and manipulate and display the result. ठीक आहे. म्हणजे ह्याच्यात काय करतो, हे डेटा आपण सगळा घेतो आणि वी हँडल सच डेटा टू मीट, काय मीट करण्यासाठी, एंड रिझल्ट काय आहे तर टू मीट दिस डिमांड, टू स्टोअर, हा डेटा स्टोअर करायचा, रिट्रीव्ह करायचा, हँडल करायचा, कॉम्प्युटरवर काय त्याच्या गोष्टी त्याच्यावर हँडल करायचे, देन अनालाइज करायचं, मॅनिप्युलेट करायचं. अनालाइज करायचं म्हणजे असं असं असतं, तसं तसं असतं, मॅनिप्युलेट करायचं म्हणजे स्मॉल स्केलचं लार्ज स्केलला न्यायचं. ठीक आहे. स्मॉल स्केलचं लार्ज स्केलला पुढं असं होईल, नंतर तसं होईल, हे मॅनिप्युलेशन झालं. मॅनिप्युलेट करायचं आणि डिस्प्ले द रिझल्ट, आणि हा जो रिझल्ट आहे हा नोट्सच्या फॉर्म मध्ये डिस्प्ले करायचं. हे सगळे याच्यात इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्युटर बेस्ड सिस्टीम्स विच आर नोन ॲज अ जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. तेच पुन्हा इथं सांगितलं. ठीक आहे. व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द जीआयएस. जीआयएस चे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत आपले तर, जीआयएस प्रोव्हाइड्स अ मीडियम फॉर स्टडीइंग वन और मोर फंडामेंटल इश्यूज दॅट अराइज in using the digital information technology to examine the surface of the earth or any related system. एखाद्या ठिकाणचा एखादा काही प्रॉब्लेम आहे तर तो जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करण्यासाठी डिजिटल इन्फॉर्मेशन वापरून त्याचा पासून सोल्युशन देणं, दिस इज द मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द जीआयएस सिस्टीम. सो जीआयएस ऑफर द कॅपेबिलिटीज ऑफ इंटिग्रेटिंग द मल्टी सेक्टरल म्हणजे आपण ते पाहिले वेगवेगळे मॅथमॅटिक्स येते. ठीक आहे. मल्टी सेक्टरल, मल्टी लेवल, देन मल्टी पिरियड डेटाबेस सिस्टीम. आता ह्याच्यात मल्टी सेक्टरल म्हणजे काय, हे सेक्टर आले सगळे, एवढे सेक्टर्स आहेत. ठीक आहे. जिओग्राफी वाला आला, कार्टोग्राफी, मॅथमॅटिक्स, सर्वे. ठीक आहे. म्हणजे मल्टी सेक्टरल. मल्टी सेक्टरल झालं. देन मल्टी लेवल. मल्टी लेवल म्हणजे काय, वेगवेगळ्या ठिकाणची आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतोय. आणि मल्टी पिरियड डेटाबेस म्हणजे मागच्या 10 वर्षातली, आणखी त्याच्या मागच्या 10 वर्षाची, किंवा 50 वर्षापूर्वीची, किंवा स्वातंत्र्यापूर्वी असं होतं ना आता असं आहे. ठीक आहे. म्हणजे मल्टी पिरियड डेटाबेस सिस्टीम टू कॅप्चर. आणि हे कशासाठी सगळ्या डेटा घेतो तर टू कॅप्चर दिस डेटा, टू स्टोअर दिस डेटा, रिट्रीवल,
अनालिज अँड डिस्प्ले ऑफ द स्पेशल डेटा. तेच कंटिन्यू येते बघा. तुम्हाला उत्तर लिहिताना हीच वाक्य वापरायचे GIS आलं की. आमच्या इथं एक हे होतं, थांबा मी हे बंद करतो रेकॉर्डिंग. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये बघा, GIS offers the capability of integrating the multi-sectoral, multi-level, multi-period database system to capture, to store, retrieval, analysis and display of the spatial data, and it generates in general the purpose technology for handling the geographical data in the digital form. याच्यामध्ये आपण जो जिओलॉजिकल डेटा आहे तो आपण डिजिटल फॉर्म मध्ये वापरतो. ठीक आहे. Now we will go for the objective one by one. These are following are the GIS objective. It maximize the efficiency of planning and decision making. एखाद्या ठिकाणी एखादं आपल्याला प्लॅन करायचं आहे की बाबा कॅनल सिस्टीम नवीन करायचे, किंवा एखाद्या ठिकाणी आपल्याला रोड अपग्रेड करायचा आहे, किंवा एखादा डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, व्हॉट एव्हर, किंवा एखादं मोठं हॉस्पिटल एखाद्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, काही असू शकतं. ठीक आहे. किंवा एखाद्या ठिकाणी लोकांना असंही असू शकतं की दुष्काळ पडलाय आणि तिथल्या लोकांना पैसे वाटायचे, की ठराविक अमाऊंट त्यांना आपण आता देऊया, म्हणजे की लोक ह्याच्यातून बाहेर येतील आणि मग इथून पुढं त्यांचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट, व्हॉट एव्हर, असा काही क्वेश्चन असू शकतो. ठीक आहे. तर अशा ऑब्जेक्टिव्ह साठी टू मॅक्झिमाइज द इफिशियन्सी ऑफ द प्लॅनिंग अँड डिसिजन मेकिंग. मग असं हे करताना आपल्याला प्लॅन करावं लागेल की किती काय करायचं आणि एक डिसिजन घ्यायचे आपल्याला. तर एखादं डिसिजन मेकिंग आणि प्लॅनिंग करायचं असेल तर त्याची इफिशियन्सी वाढवायची असेल, म्हणजे जे आपण एखादा प्लॅन घेतलाय आणि त्याचं आपण तो इम्प्लिमेंट करणार आहे, तर त्याचं आउटपुट पण तेवढं चांगलं मिळायसाठी आपण GIS टेक्निकचा वापर करतो. ठीक आहे. इट प्रोव्हाइड इफिशियंट मीन्स फॉर द डेटा डिस्ट्रीब्युशन अँड हँडलिंग. ठीक आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं, जो काही डेटा आहे, ह्यूज डेटा आपल्याकडे असतो, पण आपल्याला तो कसा वापरायचा तेच कळत नाही. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी डॅम बांधायचा आहे, पण डेटा आहे बाबा, इरिगेशन डिपार्टमेंट मध्ये सगळा डेटा आहे की किती पाऊस पडतोय, किती पाणी वाया जाते, किती गावं पाण्याखाली जाते डॅम नसल्यामुळे, पुरामुळे, हा डेटा आहे. पण तुम्ही जर वापरलाच नाही तर त्याचा काय उपयोग आहे का? तर जर GIS टेक्निक जर आली तर ते काय म्हणणार, नाही बाबा त्यांच्याकडे हा डेटा आहे, तो घ्या, वापरा आणि त्याचा पण उपयोग करा. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे काय होतं, तर इट प्रोव्हाइड इफिशियंट मीन फॉर द डेटा डिस्ट्रीब्युशन अँड हँडलिंग. तो डेटा आपण व्यवस्थित पद्धतीने हँडल करतो. देन इलिमिनेशन ऑफ द रिडंडंट डेटाबेस टू मिनिमाइज द डुप्लिकेशन. आता कधी कधी कसं होतं, जर प्रॉपर प्लॅनिंगने आपण वर्क करत नसेल ना, तर समजा आपली 10 जणांची टीम आहे आणि आपण एखादं काहीतरी सोल्युशन फाइंड आउट करतोय. ठीक आहे. मग मी काहीतरी एक ठराविक टाईपचा डेटा घेतला की मागच्या 50 वर्षात पाऊस किती पडला, आणि माझ्या बरोबरच्या अजून तिघं पण तोच डेटा हँडल करतायत आणि राहिलेले 7 जण वेगळं काहीतरी करतायत. मग हे जे तिघ आहेत ना, ह्यातले एक जण फक्त इफिशियंट झाला, दोघं इनइफिशियंट झाले. मग GIS टेक्निक जर प्रॉपरली वापरली तर ते काय म्हणणार, तू हेच कर, तू हे कर, तू हे कर, असं प्रत्येक, म्हणजे विनाकारण डुप्लिकेशन ऑफ द डेटा होणार नाही. ठीक आहे. सो इट इलिमिनेट द रिडंडंट डेटाबेस टू मिनिमाइज द डुप्लिकेशन. देन कॅपॅसिटी टू इंटिग्रेट द इन्फॉर्मेशन टू मेनी सोर्सेस. आता जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की मराठवाड्यात आत्महत्या जास्त होत आहेत, तर का होत आहेत हा साधा क्वेश्चन होता. त्याच्यासाठी त्यांनी बऱ्यापैकी डेटा कलेक्ट केला. तोच डेटा दुसऱ्या उत्तरासाठी पण वापरू शकतो ना आपण, की बाबा त्यांनी बऱ्यापैकी 50% डेटा असं पण कलेक्ट केलेला असेल की तिथलं पावसाचा पॅटर्न किती, मग तिथं दुसरा एखादा क्वेश्चन आला की तिथं आपण डॅम बांधू शकतो का, तर त्याच्यासाठी तो जो डेटा आपण मगाशी कलेक्ट केला त्यातला 50% डेटा तिकडे पण वापरू शकतो, किंवा आणखी दुसऱ्या क्वेश्चन साठी वापरू शकतो. सो दिस डेटा is having the capacity to integrate the information to many sources. वेगवेगळे क्वेश्चन्स हँडल करायसाठी हा डेटा आपण वन टाइम आपण कलेक्ट केला तर वापरू शकतो. कॉम्प्लेक्स गोष्टींचं अनालिसिस आपण हे करतो. क्वेरी इन्व्हॉल्विंग द जिओग्राफिकल रेकॉर्ड डेटा जनरेट द न्यू इन्फॉर्मेशन, आणि ह्याच्यातून आपल्याला नवीन इन्फॉर्मेशन मिळते की अरे बाबा इथं असं पण होऊ शकतं. ठीक आहे. आणि त्याची हे कारण आहेत, आणि ह्याच्या पद्धतीने तुम्ही जर गेलात तर हे गोष्टी म्हणजे नवीन इन्फॉर्मेशन तुम्हाला असं माहित होतं की पंढरपूरमध्ये आधी आत्ता द्राक्ष काशेगाव एरियात वापरते, आणि सांगोल्यात मला वाटतं आधी फळबागा याच्या नव्हत्या डाळिंबाच्या, पण कुणीतरी सांगितलं असेल ना की बाबा इथलं एन्व्हायरमेंट जे आहे ते डाळिंबाच्या ह्याच्यासाठी आहे. आणि आता जर तुम्ही बघितलं तर मोठे मोठे 2-2, 3-3 मजली घर आहेत, लोकांनी डाळिंबाची चित्र काढले त्याच्यावर, डाळिंबाच्या कृपेने मी एवढा मोठा झालो. हे त्यांना कुणी सांगितलं, असं कुणीतरी सांगितलं असेल की ह्या एरियामध्ये बाबा डाळिंब चांगलं होतंय, तुम्हाला उत्पन्न चांगलं मिळेल आणि हे होईल.
किंवा इव्हन महाबळेश्वरला तुम्ही बघता की महाबळेश्वर म्हणलं की माहिती असते स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी हे महाबळेश्वरला आधी बनत नव्हतं, तिथं पीक पण नव्हतं, काहीच नव्हतं. पण ते मॅप्रोवाले जे आहे, मॅप्रोवाले का आणखी कोणतरी होतं, त्यांनी काय म्हणलं, त्यांनी स्टडी केला की बाबा हा महाबळेश्वरचं जे एन्व्हायरमेंट आहे, जस्ट अ मिनिट, ठीक आहे. तर त्यांना कॉन्फिडन्स दिला ना की तुम्ही इथं म्हणजे स्ट्रॉबेरी पिकू शकतं, आणि जे स्ट्रॉबेरी जर तुम्ही इथं लावलं तर तुम्हाला पर एकरला एवढं उत्पादन होईल. मग लोकांचा क्रॉस क्वेश्चन असा येऊ शकतो की बाबा घेणार कोण स्ट्रॉबेरी, तर मी घेतो तुमच्याकडनं एवढे एवढे रुपये किलोनी, तुम्हाला वर्षाला एवढे एवढे रुपये फायदा होईल. मग चार लोक म्हणजे त्याला बिझनेस सेट करायचा होता, त्याला बेस पाहिजे होता की त्याला स्ट्रॉबेरी कच्चा माल पाहिजे होता, आणि जो तिथे अवेलेबल नव्हता, त्याच्या बिझनेससाठी कच्चा माल पाहिजे होता. मग त्यांनी काय केलं, त्याच्याकडे जमीन पण नव्हती, त्यांनी लोकांना दाखवलं, एक दिशा दिली, आणि मग तिथून जे स्टार्ट झालं, तर तुम्ही आता बघताय की तिकडे गेले की पूर्ण त्याच्यावर सगळं चालेल. मग ह्याच्यावरून काय झालं, त्यांनी एक प्रकारचं जीआयएस टेक्निक सारखंच युज केलं, म्हणजे तिथला डेटा काय काय एन्व्हायरमेंट काय याचा सगळा अभ्यास केला, आणि नवीन इन्फॉर्मेशन दिली की तुम्ही असं पण करू शकता. ठीक आहे. For any application, there are 5 generic questions that GIS can answer. GIS ह्या अशा मेन बेसिक कुठलंही गोष्ट सॉल्व्ह करायची असेल तर हे असे 4 क्वेश्चन पहिले क्रिएट होतात. लोकेशन, व्हॉट इज द एक्झिस्ट ऍट द पर्टिक्युलर लोकेशन, म्हणजे तुम्हाला एखादा क्वेश्चन आला मोठा की असं असं आहे, मग त्याचं काय काय करायचं, मग काय म्हणते कुठलं आहे, सगळ्यात पहिला क्वेश्चन व्हॉट एक्झिस्ट ऍट दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन, त्या लोकेशनला काय आहे सध्या. ठीक आहे. देन कंडिशन, आताची त्याची कंडिशन काय, आयडेंटिफाय द लोकेशन वेअर द कंटेन्स कंडिशन्स एक्झिस्ट. ठीक आहे. देन ट्रेंड्स, तिथला ट्रेंड काय, सध्या काय चालू आहे तिथे. व्हॉट हॅज चेंज सिन्स, सध्याचा ट्रेंड काय आणि आधीचा पॅटर्न काय होता. देन पॅटर्न, व्हॉट स्पेशल पॅटर्न एक्झिस्ट, तिथं एखादा स्पेशल पॅटर्न काय, आणि मॉडेलिंग, जर आपण हे करायच्या ऐवजी हे केलं, हे झालं मॉडेलिंग. मग जीआयएस ह्या 5 क्वेश्चन वर चालतं बघा. हे बेसिक क्वेश्चन्स आहेत. लोकेशन, व्हॉट एक्झिस्ट ऍट दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन, आता सध्या तिथं काय आहे. कंडिशन, आयडेंटिफाय द लोकेशन वेअर द कंटेंट कंडिशन एक्झिस्ट, म्हणजे ते लोकेशन आहे तिथली कंडिशन सध्याची काय आहे. देन ट्रेंड्स, व्हॉट हॅज बीन चेंज, म्हणजे आधी लोक काय करत होते आणि आता काय करतात, सध्याचा ट्रेंड काय आहे तिथला. पॅटर्न, व्हॉट इज द स्पेशल पॅटर्न एक्झिस्ट, म्हणजे तिथला स्पेशल काहीतरी पॅटर्न असू शकतो ना, तर व्हॉट इज दॅट. आणि मॉडेलिंग, आता आपण हे सगळं आहे, पण तिथं आपण हे करूया का असं होईल, ते करूया का असं होईल, हे करूया का हे असं, ह्याला म्हणायचं मॉडेलिंग. ठीक आहे. The function of the information system is to improve one's ability to make the decision. आता ह्याच्यामधून आपल्याला काय डिसिजन घेऊ शकतो ना आपण वेगवेगळे. And information system is a chain of operation that take us from the planning to observation, then collection of the data, storing and manipulation and analysis of the data, and to use the derived information in some decision making process. ठीक आहे. हे बघा तेच तेच शब्द आहेत बघा. काय काय, analysis of the data, then storage of the data, manipulation of the data, decision making of the data. हे एक प्रोसिजर आहे बरं का. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण डेटा कलेक्ट करतो, त्याला मॅनिपुलेट करतो, अनालाइज करतो, आणि नंतर डिस्प्ले करतो. ठीक आहे. मग हे सिम्प्लिफाईड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम इथं ओव्हरव्ह्यू दिलाय की इन्फॉर्मेशन सिस्टीम कशी वर्कआउट करते. सगळ्यात पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू मेक द प्लॅनिंग द ऑब्झर्वेशन. एखादा प्रॉब्लेम आलाय तर त्याचं ऑब्झर्वेशन कसं करायचं ह्याचं आपण प्लॅनिंग करणार की काय काय गोष्टी आपल्याला कलेक्ट करायला लागतील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय करणार, ऍक्च्युअली जे काय लागणार आहे तो सगळा डेटा कलेक्ट करणार. ठीक आहे. तो डेटा आपण स्टोअर करणार. ठीक आहे. डेटा कलेक्ट केलेला एका ठिकाणी आणून स्टोअर करणार. देन मॅनिप्युलेशन ऑन अनालिसिस ऑफ द डेटा, जो काही डेटा आपण कॉम्प्युटरमध्ये आणलाय ते आपलं उत्तर सॉल्व्ह होण्यासाठी योग्य आहे का ते बघणार, त्याचं मॅनिप्युलेशन करणार, त्याचं अनालिसिस करणार. पण
एका ठराविक स्टेजला आपल्याला असं कळेल की ह्याच्यातून आपला जो ऍक्च्युली क्वेश्चन होता ना तो सॉल्व्ह होत नाही. मे बी असं होऊ शकतं की आपण जो डेटा कलेक्ट केलेला तो इन्सफिशियंट आहे, त्याच्यातून आपला उत्तर जे फायनल आहे ते मिळत नाही. मग त्या केसमध्ये आपल्याला पुन्हा आणखी डेटा कलेक्ट करावा लागतो. ठीक आहे, म्हणजे ही जरा थोडीशी प्रोसिजर आपलं सगळा आपल्याला वाटतं की इथं आपल्याला उत्तर मिळेल तर वी विल मूव्ह फर्दर, अदरवाइज वी विल कलेक्ट अनदर डेटा विच इज अगेन रिक्वायर्ड. ठीक आहे, मग मॅनिप्युलेशन झालं, अनालिसिस केलं त्या डेटाचं, त्याच्यानंतर आउटपुट देणार आपण. ठीक आहे, म्हणजे आन्सर देणार की हे असं आहे, हे असं करा, तसं करा. ठीक आहे, देन ऑन दॅट आपण हे डिस्प्ले केलं ना की हे असं करा, तसं करा, पेपर आउट केलं. त्याच्यानंतर युजर जे आहेत, जे शेतकरी किंवा जे लोक आहेत ते त्याचा वापर करणार. युजर ऍक्शन अँड देन युजर ऍक्शन घेतल्यानंतर म्हणजे आपण एखादं सांगितलं की मराठवाड्यात बाबा तुम्ही कापसाची शेती करा. हे आपण आउटपुट मध्ये आलं, सांगितलं आपण फक्त. पण लोकांनी शेती चालू केली, हे झालं ऍक्शन. पण शेती चालू केल्यानंतर मे बी आणखीन काहीतरी गोष्टी पुढे आल्या की त्या लोकांना असं कळलं की अरे ही कापसाचं लावलंय खरं, पण इथं ऊन जास्त असल्यामुळं ह्या ह्या प्रकारची कीड पडते, आता काय करायचं. असं पुन्हा नवीन काहीतरी क्वेश्चन क्रिएट होऊ शकतो ना. मग पुन्हा काय होणार, पुन्हा त्या कीड पडते म्हणून पुन्हा त्याचं प्लॅनिंग आणि ऑब्झर्वेशन चालू होणार. पुन्हा त्याच्यासाठी लागणारा डेटा कलेक्ट करणार, किती शेतावर प्रॉब्लेम झालाय त्याचं स्टोरेज करणार, पुन्हा मॅनेजमेंट करून त्याचा आउटपुट देणार, पुन्हा त्याच्यावर ऍक्शन मग नवीन व्हरायटी आपण आणली. मग अशी ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. जीआय सिस्टीम इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट इज अ सिम्प्लिफाईड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ओव्हरव्ह्यू. ओके, कंपोनंट्स. ठीक आहे, हे काढून घेता ना, टिपिकल वर्ड्स आहे.
झालं का? Okay, we will see 5 or 10 minutes are remaining. We will just see the components of the GIS and we will stop over it. Okay. So geographical information system have following important components. ठीक आहे. तर त्याच्यात काय काय component आहेत बघा. हार्डवेअर, then सॉफ्टवेअर, then एक्सपर्टाइज म्हणजे जी लोक डेटा चेक करणार आहेत त्यांना मॅनिप्युलेट करणार आहेत ते, then स्पेशल इन्फॉर्मेशन अँड नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन. ओके, दीज आर द components of the GIS system. ओके. हार्डवेअर मध्ये काय येतं? हार्डवेअर इज यूज टू स्टोअर, प्रोसेस अँड डिस्प्ले द डेटा. ठीक आहे. हार्डवेअर मध्ये काय होतं? स्टोअर होतो डेटा, म्हणजे मेमरी कार्ड इज ऑल्सो हार्डवेअर. ओके. हार्डवेअर इज यूज टू स्टोअर द डेटा, प्रोसेस अँड डिस्प्ले द डेटा. ठीक आहे. हार्डवेअर कॅपेबिलिटीज अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड, ease of use and type of the output available. ठीक आहे. हार्डवेअरचा उपयोग करून आपण काय करतो म्हणजे कॉम्प्युटर इज ऑल्सो हार्डवेअर. ओके. आणि त्याच्या आत सॉफ्टवेअर आपण इन्स्टॉल केले असते. सो हार्डवेअर कॅपेबिलिटीज अफेक्ट द प्रोसेसिंग ऑफ स्पीड. म्हणजे तुमच्या हार्डवेअर हा i5 चा आहे, i7 चा आहे का i3 चा प्रोसेसर आहे त्याच्यावरून तो डेटा किती फास्ट प्रोसेस करणार आहे हे डिपेंड करतं. सो हार्डवेअर कॅपेबिलिटीज अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड, किती फास्ट त्याचं प्रोसेसिंग होणार. इज अँड यूज ऑफ द टाइप ऑफ द आउटपुट अवेलेबल. ठीक आहे. आउटपुट कुठल्या टाइपचं अवेलेबल म्हणजे डिस्प्लेवर देतोय का, असं डिजिटल फॉर्म मध्ये देतोय का, आणखी कुठल्या फॉर्म मध्ये देतोय. ठीक आहे. सॉफ्टवेअर मध्ये काय, सॉफ्टवेअर आर यूज टू परफॉर्म द GIS ऑपरेशन्स. म्हणजे हा जो डेटा आला हे आपण मॅन्युअली असं लिहून वगैरे काय करत बसत नाही. हा डेटा डायरेक्ट सॉफ्टवेअर मध्ये टाकतो. विंडोज क्रिएट केले असतात इनपुटच्या, इनपुट मध्ये टाकतो, आउटपुट डायरेक्ट ते मॅनिप्युलेट होऊन येतं. तर ते सगळं इंटरनली कॅल्क्युलेशन होतं आणि ते कशामुळे होतं तर बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही फेसबुकला कसं तुमचं युजर आयडी पासवर्ड टाकला की तुमचं लॉग इन ओपन होतं. ठीक आहे. तसं इनपुट दिलं की इकडे आउटपुट येणार. दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेअर. सो सॉफ्टवेअर आर यूज टू परफॉर्म द GIS ऑपरेशन्स. Softwares are used for the GIS operations. A software contains the procedures for performing the various tasks. वेगवेगळ्या प्रकारचं आउटपुट आपल्याला सॉफ्टवेअर मुळेच मिळतं. एक्सपर्टाइज कशासाठी लागतात तर इट कन्सिस्ट ऑफ द पीपल who provide a intelligence to use the system and develop procedures and define the task of the GIS. ज्या काही गोष्टी आपल्याला पाहिजेत आउटपुट मुळे त्या आउटपुट करायसाठी काही लोक लागणार ना, ते सॉफ्टवेअर मध्ये डेटा टाकायला, काय आउटपुट पाहिजे हे सगळं इनपुट करायला वगैरे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक्सपर्टाइज पाहिजेत. अँड दिस टीम कन्सिस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रोव्हाइडिंग द इंटेलिजन्स टू यूज दिस सिस्टीम. ठीक आहे. अँड डेव्हलप द प्रोसिजर अँड डिफाईन द टास्क ऑफ द GIS. देन डिफाईन द टास्क ऑफ द GIS म्हणजे काय आउटपुट पाहिजे हे डिफाईन करायला पाहिजे ना आधी, नाहीतर डेटा टाकला आणि दुसरंच काहीतरी उत्तर द्यायला लागले त्याचा काय उपयोग नाही. ठीक आहे. Then spatial information. This represent the geographical features, that is location and shape, associated with the real world location and their relationship to the other features. And non-spatial data मध्ये काय, this consists of the descriptive information about the characteristic of the feature. हा दोन मधला डिफरन्स लक्षात घ्या, स्पेशल इन्फॉर्मेशन आणि नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन. स्पेशल इन्फॉर्मेशन जे आहे दिस रिप्रेझेंट द जिओग्राफिकल फीचर्स, म्हणजे तिथला जिओग्राफिकली म्हणजे जमिनीची ऍक्च्युअली इन्फॉर्मेशन सगळी आहे, लोकेशन आणि शेप, ऑल दिस थिंग्स. इट असोसिएटेड विथ द रिअल वर्ल्ड लोकेशन अँड देअर रिलेशनशिप टू द अदर फीचर्स. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी डोंगराळ भाग आहे आणि त्याच्या पलीकडे समुद्री भाग आहे, मग ह्या दोघांचं कसं रिलेशनशिप आहे, ऑल दिस थिंग्स रिअल वर्ल्डचे जे आहे ते स्पेशल इन्फॉर्मेशन मध्ये येतं. आणि नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन मध्ये काय, इट कन्सिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीचर. जर डोंगर असेल तर असं असतं, समुद्र असेल तर असं असतं. हे फक्त डिस्क्रिप्टिव्ह इन्फॉर्मेशन नॉन स्पेशल डेटा मध्ये येतं आणि स्पेशल मध्ये हे येतं. ठीक आहे. So these component need to be balanced if the system is function satisfactory. ह्या सगळ्या गोष्टी बॅलन्स्ड पाहिजेत for if the system is to be function satisfactory. The GIS run on the whole spectrum computer system running from the portable person computer to multi-user सुपर कॉम्प्युटर्स. ठीक आहे. छोटे छोटे फंक्शन पासून मोठ्या फंक्शन पर्यंत हे वर्किंग असू शकतं GIS चं. And are programmed by wide variety of the software packages.
System are available that use the dedicated and expensive workstation with the monitors and digital tablet tables built in. ठीक आहे, ही सिस्टीम खूप मोठ्या ह्यूज प्रमाणात पण असू शकते. ठीक आहे, इथपर्यंत काही कुणाला शंका असेल तर विचारा. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक आहे.